to the families in nearby villages, and our efforts are continuing to distribute it to more and more families. We developed a special recipe and distributed 1100 kilograms immunity-boosting khakras to the Corona warriors, including in Civil Hospital Ahmedabad. We specially manufactured and distributed 1 lakh face masks to all the residents of surrounding 10 villages within 10 kilometers radius of the university campus. We have assigned our hostel facilities to the district administration to be used as COVID care or quarantine center. We have scanned approximately 16,000 individuals in nearby region with infrared thermometer. We have sanitized all 10 villages near to our campus using thousands of liters of sanitizer. The Guni campus ecosystem kept the rural economy sustained by creating community market by procuring vegetables and fruits directly from the farms. The campus bakers, our in-campus bakery, continued providing healthier options by preparing delicious and nutritious toasts, breads, biscuits, etc. to all our students and residents of nearby villages and towns. During lockdown, our resident students voluntarily took the responsibility of keeping our campus green, clean and hygienic. We organized an online awareness campaign, Jagrut Mehsana, Swasth Mehsana, in active association with the District Collectorate of Mehsana on the role of Gram Panchayat, Nagarpalika, educational institutions and social organizations in curbing the spread of COVID-19. We are continuing to organize this program in other districts as well. Our team is working on formulation and manufacturing of hand sanitizer gel, providing extended protection. We are preparing volunteers to support district administration. Our teachers and students have already started getting training through I Got Diksha platform. Our teachers and students are working on designing a high-capacity drone that can spray large capacities of disinfectant and sanitizer. Our team is designing a robot to administer drugs to COVID patients without human contact. All our staff and their families have installed Arogya Setu app. Above all, to provide uninterrupted learning to our students, we have delivered 10,079 lectures, which is 15,118 hours of online and engaging delivery. Ganpat University, truly a socially responsible university, celebrating 15 years of excellence and commitment towards nation building. Ankit bhai, Good morning. Yes, sir. please again play some another video because there's very less audience are there. Okay, sir. No problem. No problem. I will just remind the audience. No problem. Uh, Good morning, Kaushal. How are you? Yes, sir. I am awesome. How are you? Same here. So you got your certification right from university. I Yes, got sir. message from Mukesh ji also, and your SMS also I have read. Yes. I received it, sir. Finally, after a lot of Yeah, certain formalities are required for that. So yes, sir. But just finally, I wait. received it. So I'll be uploading my file tomorrow. Okay, so date has been extended, I suppose. Yes. It has been till 16th of this month. Okay. This is really a matter of proud for all of us. Thank you so much, sir. Yeah. So Ankit, you guys please carry on. Might be possible I'll be here just listening you, but we'll be doing some another work. So indirectly Okay. I'll be in the meeting, but directly will not be. So Sure, sir. Okay, sir. okay, Sure for the I submission. am there in the meeting, but I am Thank just you. muting my mic and even video. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, Yeah, sir. thank you guys very please much. carry on. Yeah. Okay. Okay, sir. Bhaskar, sir. Sir, Bhaskar, Yes. sir. તમે હા, yes, ખાલી yes. એકવાર તમારી મીટિંગ રિફ્રેશ કરો ને તમે રીજોઈન કરો ને એટલે ખાલી અમુક લોકોની રિક્વેસ્ટ આવતી છે ફરીવાર આવશે ખાલી રીજોઈન કરો ને સર A 1 રિફ્રેશ minute. Okay, કરો no problem.
રિફ્રેશ કરી લો ત્યાં સુધી હું Refresh. કૌશલનો એક વિડીયો છે મારી જોડે, હું એ પ્લે કરવાનો છું. Good morning, dear students and parents. Actually, Ganpat University, BS Patel Polytechnic અને Institute of Technology માટે આ બહુ ગર્વનો દિવસ છે, કારણ કે અમે જે સેમિનાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના આજના એક્સપર્ટ અને સ્પીકર છે, બીજું કોઈ જ નહીં, અમારી ગણપત યુનિવર્સિટી કોમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટનો એક બહુ હોનહાર વિદ્યાર્થી છે, જેને અમે કૌશલ ગોહિલ નામ છે એનું. અને એ તમને જરા હું ઇન્ટ્રોડક્શન એનું થોડું બ્રીફ આપવા જાઉં તો એ સ્વ સર્જન ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન ગ્રુપનો ફાઉન્ડર અને પ્રેસિડેન્ટ છે. એન્ડ એ વિદ્યાર્થી 8 વર્ષ પહેલાથી જ આ ફિલ્ડમાં કાર્યરત છે, એટલે બહુ નાની એજથી જ એને સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ પર્સન જેને કહી શકાય, જેમ કે તમે ટેગલાઇન જોઈ છે વિડીયોમાં કે સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ યુનિવર્સિટી. તો એ યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી બહુ નાની એજથી સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ છે. સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ કેમ છે? કારણ કે એ કન્સર્ન કરે છે નિયર બાય સોસાયટીમાં શું થઈ રહ્યું છે, શું ક્રાઇટેરિયાઝ છે, અને એ ક્રાઇટેરિયા ઉપર એનો રિસ્પોન્સ એટલો એક્ટિવ અને પ્રોએક્ટિવ રીતે હોય છે, જેથી એ સોસાયટીને કંઈ ના કંઈ કન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માંગે છે. અને તમને કહેતા મને બહુ ગર્વની લાગણી અનુભવાય છે કે કૌશલ અને આની ટીમ 800થી વધારે બાળકોને પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. 800થી વધારે બાળકોને અમને ભણાવવાની જે પ્રક્રિયા છે, એમના રોડ સાઈડ જઈને, ત્યાં જઈને, એમના ઘરે જઈને અમને ભણાવ્યા છે. એ ટીમ બહુ એક્ટિવ છે અને અમારા માટે બહુ પ્રાઉડની મોમેન્ટ છે કે આ વિદ્યાર્થી આ જ વર્ષે ડિપ્લોમા હજી પૂરું કર્યું છે અને આગળ ડિગ્રી માટે જઈ રહ્યો છે. અને એના કાર્યો કેવા છે એના માટે એક નાની એવી છે, હું તમને બતાવવા માંગુ છું. પણ વાલા વિદ્યાર્થીઓ, પ્લીઝ, આપણે કોઈને સ્ક્રીન ઉપર સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરવાની આવતી જ નથી, તો સો પ્લીઝ સ્ક્રીન શેરિંગ તો કરશો જ નહીં. પ્લીઝ તમારે ખાલી તમારું માઇક્રોફોન અને વિડીયો ઓફ રાખવાનો છે. પ્લીઝ જેટલું બી એક્ટિવ રહેશો એટલું તમને મજા આવશે, કારણ કે કૌશલ છે એના લાઈવ લોંગ એક્સપિરિયન્સથી તમને સમજાવશે કે એકચ્યુઅલી ટાઈમ મેનેજમેન્ટ શું વસ્તુ છે અને લાઈફમાં પંચ્યુઅલિટી, સિન્સિયરિટી કેટલું તમને આગળ લઈને આવે છે. એટલા માટે જ આપણે આજના સેશનનું નામ પણ એ જ છે કે લાઈફ સ્કિલ ટ્રેનિંગ સેશન. સો કૌશલનું એક નાનું એવી છે, હું તમને બતાવવા માંગીશ. એના પછી આપણે ટૂંક જ સમયમાં આ સેશનની શરૂઆત કરી લઈશું. પોતાની સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરેલી છે અંકિતભાઈ. સર મારી સ્ક્રીન આવી ગઈ છે. હા, તમારી સ્ક્રીન આવી ગઈ. ઓકે, રાઈટ. કૌશલનો એક આ વિડીયો છે.
આઈ હોપ તમને બધાએ આ વિડીયો જોયો હશે અને તમને થોડી ઇન્સ્પિરેશન મળી હશે. કૌશલનું જીવન જ બહુ નાની એજથી જ એને ઘણા લોકોને ઇન્સ્પાયર કર્યા છે. ઇવન ફેકલ્ટી લોકોને પણ એના ફીડબેક અવારનવાર મળતા રહ્યા છે, જેથી ફેકલ્ટી પણ એમના કેરિયરને એવું લઈ જઈ શકે. એમના ફીડબેકથી અમારામાં પણ કંઈ પોઝિટિવ એનર્જી આવતી જ રહે છે. સદા એના કાર્યો એવા રહેલા જ છે. સો હવે તમારો વધુ સમય ન લેતા લાઈફ સ્કિલ ટ્રેનિંગ સેશનનો આગળનો જે કારભાર છે હું કૌશલ ગોહિલને પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યો છું. કૌશલ, ઓવર ટુ યુ. Yes, sir. So first of all, I'd like to thank everyone, to the principal, to the HOD sir, to the faculties, and to the Ganpati University for inviting me here. અને આજે જેટલા પણ લોકો આ વેબિનારની અંદર જોઈન છે, you should consider yourself very lucky, કેમ કે આજે જે વસ્તુ આપણે શીખવાના છીએ કે જે મજા આપણે કરવાના છીએ એ તમારા માટે કદાચ કહેવાય ને કે એક અલગ જ લાઈફ ચેન્જિંગ એક્સપિરિયન્સ હશે. એન્ડ આજે લાઈક આઈ કેન સી 43 people are there, રાઈટ? તો તમારા પોતાના માટે એક છે ને ગજબ આમ શાબાશી કહેવાય, બીકોઝ ધ થિંગ વિચ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડિલિવર ઘણા વર્ષોથી આ એક ફિલ્ડની અંદર છું, ઘણો એક્સપિરિયન્સ ભેગો કર્યો છે. તો આજે કદાચ મારા પ્રી ડિફાઇન્ડ શબ્દો અહીંયા હું એક્સપ્રેસ નહીં કરું, બટ મારો એક્સપિરિયન્સ અને લાઈફમાં સક્સેસ જે પ્રમાણે મેં અચીવ કરી એ કેવી રીતે કરી એ બધી જ વસ્તુઓનું હું મિક્સચર તમને આપીશ. સો આ સેશન જે છે ને, આ સેશનને આપણે એક ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન જેમ રાખીશું, એટલે તમને પણ વધારે બોરિંગ ના લાગે. તો જેને પણ કંઈ કહેવું હોય તો એ ચેટ બોક્સની અંદર કહી શકે છે. સો આઈ કેન રિફર ધ ચેટ બોક્સ વેન એવર રિક્વાયર્ડ, એન્ડ પછી હું તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હશે તો ક્વેશ્ચનને પણ આન્સર કરવામાં હેપી ફીલ કરીશ. એન્ડ કંઈ પણ વચ્ચે તમને કંઈ પૂછવું હોય તો યુ રાઇટ ઇન ધ ચેટ બોક્સ, તો જેનાથી આ મીટિંગ ઇન્ટરપ્ટ પણ ના થાય એન્ડ વી કેન કન્ટિન્યુ ધ થિંગ્સ, રાઈટ? સો જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ મને સાંભળી રહ્યા છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે મારો એક ક્વેશ્ચન છે તમને કે તમને તમારી લાઈફની અંદર શું સક્સેસ મેળવવું છે? ડુ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ સક્સેસફુલ ઇન યોર લાઈફ? યુ કેન રાઇટ યસ ઓર નો ઇન ધ ચેટ બોક્સ. Okay, so I'm getting yes, 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 yes. That is a rain of yes. Okay. તો બધાનો આન્સર યસ છે. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન રિલેટિંગ ટુ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, શું તમે એ સાચે એટલા એફર્ટ્સ આપો છો સક્સેસ થવા માટે? તમારી લાઈફની અંદર તમે એટલા સક્સેસ થવા માટે તમે એ લેવલ સુધીના એફર્ટ્સ આપો છો ખરી? યસ ઓર નો? Oh, you are giving that efforts. That is really very wonderful. ઓકે, તો તમે એફર્ટ્સ પણ આપો છો, રાઈટ, અને તો પણ તમે સક્સેસફુલ નથી થઈ શકતા. ઇઝ ધેટ સમથિંગ લાઈક ધેટ? શું આજે તમારું નામ ગૂગલ ઉપર સર્ચ થઈ રહ્યું છે? શું આજે તમને લોકો ઓળખે છે? શું ધેર ઇઝ એની એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ યોર સેલ્ફ? તમારું એક નામ જે છે, નામને આપણે બ્રાન્ડમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ? ઓકે, સો હિયર ધ રિઝલ્ટ ઇઝ અબાઉટ નો, રાઈટ? ઓકે, સો બેઝિકલી લાઈફ આપણે શું કહીએ છીએ? વોટ ઇઝ લાઈફ એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ? તો હું લાઈફને એક બહુ જ શોર્ટ વેમાં ડિફાઇન કરતો હોઉં છું. લાઈફ ઇઝ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. એવરી ડે ઇન અવર લાઈફ, રાઈટ, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે અને એ પ્રોબ્લેમ્સને આપણે ઇફેક્ટિવલી સોલ્વ કરતા હોઈએ છીએ. એ પછી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, એ આપણા ફેમિલી રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય, આપણા એડમિનિસ્ટ્રેશન રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય, આપણા એકેડેમિક્સ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય, XYZ. અને હવે તમે તમારું 10th સ્ટાન્ડર્ડ કમ્પ્લીટ કરી અને જ્યારે એક નવા ફેઝમાં એન્ટર થઈ રહ્યા છો, એક નવી જ લાઈફની અંદર તમે જઈ રહ્યા છો, રાઈટ? યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ યોર સેકન્ડ ફેઝ ઓફ યોર લાઈફ, કે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયાથી તમારી લાઈફ જે છે એ યુ ટર્ન મારશે. એન્ડ નાવ યુ હેવ ટુ બિલ્ડ યોર લેડર. તમારે તમારી જે સીડી છે, રાઈટ, સક્સેસ તરફની તમારી લાઈફની, એ તમારે અહીંયા બિલ્ડ કરવાની છે. હવે એ બિલ્ડ કેવી રીતે કરશો? બીકોઝ સી, આઈ બિલીવ ઇઝ કે તમે જો માટીની સીડી બનાવશો તો કદાચ એ થોડા ટાઈમ સુધી ટકશે, બટ તમે જેમ જ એના ઉપર ચડશો તો એ કદાચ તૂટી જશે. નેક્સ્ટ, વેન યુ વિલ બી મેકિંગ ઇટ ઓફ આયર્ન, તમે એની આયર્નની બનાવીશો, બટ આયર્નમાં પણ એક ક્વોલિટી આપણે જોઈએ છે. શું ક્વોલિટી? એક નોર્મલ રોડ હોય, રાઈટ, એક આયર્ન રોડ છે, પણ એ આયર્ન રોડ પણ જ્યારે વરસાદ આવશે ત્યારે કાટ ખાઈ જશે અને એક દિવસ સડી જશે. તો આપણે એવી સીડી બનાવવાની છે કે જે પરમાનન્ટલી આપણી સાથે રહે. એક ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. શેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ? પૈસાનું? નો. We have to invest our time, our value and our importance, right? આ ત્રણેયનું જ્યારે મિક્સચર આપણે બનાવીશું ત્યારે we will be able to achieve the success. હવે સક્સેસ બહુ અલગ અલગ ડિફાઇનમાં સક્સેસ હોય છે. શું કોલેજની અંદર કે સ્કૂલની અંદર રેન્ક કરવું એ સક્સેસ છે? નો. It is a part of success, but not totally successful, right? So
હવે હું તમને આજે જે એક્ઝામ્પલ્સ આપવાનો છું, રાઈટ, ઇટ વિલ બી સમથિંગ રિલેટેડ ટુ માય લાઈફ. હું મારા લાઈફને રિલેટેડ અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ. અમુક એક્ઝામ્પલ્સ હું તમને ટેકનિક્સ થ્રુ આપીશ. એટલે એક ટેકનિક્સ હું તમને શીખવાડીશ કે જે ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર દરેક યુથની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, રાઈટ. આજે તમે બધા જ એક યુથ કેટેગરીની અંદર ડિફાઇન થાવ છો. યુ ઓલ આર અ પાર્ટ ઓફ યુથ, રાઈટ. તમે એ યુથ કેટેગરીની અંદર આવો છો, બટ વોટ એક્ઝેક્ટલી યુ આર ડુઇંગ? હાય, આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીવન કે તમે તમારા માઇક્સ છે એને મ્યુટ રાખજો, તો બધાને પણ ક્લિયર મારો વોઇસ જાય અને હું પણ તમને ક્લિયરલી એક્સપ્રેસ કરી શકું. અને જે સ્ક્રીન છે એ કોઈ શેર ના કરો, કેમ કે સ્ક્રીન શેર કરો છો તો ટેકનિકલી ઇશ્યુઝ આવે છે, રાઈટ. તો યુ જસ્ટ લિસન ટુ ધી વેબિનાર શાંતિથી, તો વધારે મજા આવશે. ઓકે, સો અને પ્લીઝ તમારા જે કેમેરા છે ને એ બી ઓફ કરો, જેથી ક્વોલિટી બેટર જાય, બધાને વોઇસ પ્રોપર આવે. કેમેરા પ્લીઝ બંધ કરો. યસ, ઓકે, સો યસ, આઈ વિલ કન્ટિન્યુ. તો આજે મારી પાસે બહુ બધી ટેકનિક્સ છે. આજનો જે સેમિનાર છે એની હેડિંગ શું છે કે લાઈફ સ્કિલ ટ્રેનિંગ સેશન. લાઈફની જે સ્કિલ્સ છે, રાઈટ, પણ એ સ્કિલ્સ શું છે એક્ઝેક્ટલી? લાઈફની અંદર બહુ જ બધી વસ્તુઓ હોય છે જે મેટર કરે છે. જ્યારે તમે એક રોલ મોડલ તરીકે કોઈના માટે જ્યારે ઊભા થાવ ને, ત્યારે તમારી લાઈફ સક્સેસની તરફ જઈ રહી હોય, તમે એવી રીતે ડિફાઇન કરી શકો. વેન યુ આર એન એક્ઝામ્પલ, કે તમે સોસાયટીની અંદર એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરો છો કે યસ, ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન સ્ટાર્ટ ફ્રોમ મી, ધ ચેન્જ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ મી. પણ એ ચેન્જને એક્સેપ્ટ કરવા માટે કે ચેન્જને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ બીટ ધ ચેન્જ. Unless and until you are not becoming the change, you are not going to change any of the thing in the society. એ સોસાયટીની વાત હોય કે કોઈ પણ XYZ જગ્યાની વાત હોય, રાઈટ. માય પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ ઓફ જોઈનિંગ ધીસ યુનિવર્સિટી, મેં 3 years બિફોર યુનિવર્સિટીને જોઈન કરી હતી, તમારી જેમ જ આફ્ટર 10th standard એઝ અ ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ. એન્ડ આફ્ટર જોઈનિંગ ધ યુનિવર્સિટી, રાઈટ, મને કોઈ ઓળખતું નહોતું. એ પછી અમારા HOD સર હોય, અમારા પ્રિન્સિપલ સર હોય, અંકિત રાવલ સર હોય, XYZ કોઈ સર મને ઓળખતું નહોતું. There is a difference. મારા સાથે બધા જ સ્ટુડન્ટ જેટલા પણ મારા ક્લાસમેટ હતા, બધાએ મારી સાથે જ એડમિશન લીધું હતું, રાઈટ. બટ આજે હું કેમ આ સેશન ડિલિવર કરી રહ્યો છું ને કેમ મારા સ્કૂલના જે મારા ક્લાસમેટ્સ હતા એ નથી કરી રહ્યા? બીકોઝ there is a difference between me and my classmates, રાઈટ. હું યુનિક તરીકે સ્ટેન્ડ થયો છું. રીઝન, આજે તમે બધાએ સમજી લો કે આજે તમે બધાએ વ્હાઇટ કલરનું શર્ટ પહેર્યું હોય. ઇફ યુ ઓલ આર વેરિંગ અ વ્હાઇટ કલર શર્ટ અને મેં ખાલી એક આજે બ્લેક કલરનો શર્ટ પહેર્યો હોય, તો it would be very easy to get identified, right? આરામથી અગર 500 600 700 લોકો હશે તો એમાં હું આરામથી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જઈશ. Why? Because I have wore something unique. તો તમારે અગર જો લાઈફની અંદર ફર્સ્ટ લર્નિંગ, if you want to become successful in your life, if you want to go ahead in your life, you have to be something unique. Not only to become something unique, but also you have to do something unique, which is not done by any of the people. જે લોકો કરે છે એ તમે જો સેમ કોપી કરશો તો તમારું એક્ઝિસ્ટન્સ કે તમારું ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં જળવાય. બટ લોકો શું કરે છે એને ધ્યાનમાં ના રાખો. એન્ડ અગર તમે આગળ વધો છો, then you can be a really very successful person in your life. લોકો એવું કહેતા હોય છે કે હજી તો હું નાનો છું. લોકો એવું કહેતા હોય છે કે હજી તો મારે વાર છે. લોકો એવું કહે છે કે હજી મને ડિગ્રી તો ભણી લેવા દે. લોકો એવું કહેતા હોય છે કે આઈ એમ સ્ટીલ અંડર એજ્યુકેશન, હું હજી એજ્યુકેશન લઈ રહ્યો છું. તો આ બધું વસ્તુ હું કોલેજ પતાવી એના પછી. યાદ કરો એ દિવસો કે જ્યારે તમે નર્સરીમાં હતા, નર્સરીથી પછી તમે કેજી થી આગળ જ્યારે વધ્યા, કેજી પછી ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ, તમે પ્રાઇમરીમાં આવ્યા. પ્રાઇમરીમાં આવ્યા પછી તમે હાઈસ્કૂલમાં આવ્યા, રાઈટ. હવે હાઈસ્કૂલમાં આવ્યા પછી શું કર્યું કે હવે એકવાર કોલેજ ચાલુ થાય ને પછી આપણે આ કરીશું, એકવાર આ ચાલુ થાય ને, યુ ઓલવેઝ ડિલે ધ થિંગ્સ. તમે ના તો એ વસ્તુને એન્જોય કરો છો, ના તો તમે એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુને અચીવ કરી શકો છો. યુ આર ઇન ધ મિડલ ઓફ સમથિંગ. ઘણા બધા એવા લોકો હશે અહીંયા, વન્ડરફુલ ચેન્જ મેકર્સ હશે, ઘણા બધા વન્ડરફુલ ચેન્જ મેકર હશે અહીંયા કે જે પર્ટિક્યુલરલી લાઈફની અંદર આગળ વધવા માંગતા હશે. they really would like to move ahead in your life. બટ કોઈકને કેવા ક્વેશ્ચન હશે કહું? આ તમારા રિયલ લાઈફ ક્વેશ્ચન્સ છે જે તમારા માઇન્ડમાં આવતા જ હશે. મારે આ કરવું છે પણ હું કેવી રીતે કરું? મારે આ વસ્તુને સ્ટાર્ટ કરવી છે પણ હું સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરું? સ્ટાર્ટ કરીશ તો લોકો શું કહેશે? લોકો કહેશે તો પછી એ મારી ઇમ્પ્રેશન પોઝિટિવલી અપગ્રેડ થશે કે નેગેટિવલી અપગ્રેડ થશે, રાઈટ? તો આવા બહુ જ બધા ફ્રીક્વન્ટ ક્વેશ્ચન્સ માઇન્ડમાં આવતા હોય છે. ધેટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ ફિયર. ફિયર બે ટાઈપના આપણે અહીંયા રિફ્લેક્ટ કરીએ છીએ. એક પર્સનલ ફિયર અને સેકન્ડ ઇઝ પબ્લિક ફિયર. આ બધાને હોય છે, એ મને હોય, તમને હોય, બધાને હોય, રાઈટ? બટ આને કેવી રીતે તમારે ઓવરકમ કરવું અને ઓવરકમ કરીને કેવી રીતે આગળ વધવું, that is what we are going to learn today, right?
So basically I will talk about how to different જે ટેકનિક્સ છે આજે હું તમને શીખવાડવાનો છું એ ટેકનિક્સ વિશે હું તમને આજે બ્રીફ કરીશ. This all techniques like મારી પાસે 10 થી 15 એવી ટેકનિક્સ છે કે જે મેં કદાચ ઘણા સારા એવા ઇન્ટરનેશનલ સ્પીકર્સ કે જેની ફીસ છે એ લાખો રૂપિયામાં હોય છે એ લોકો પાસેથી લર્ન કરી છે. અમુક મેં મારી રીતે સેલ્ફલી ડેવલપ કરી છે અને ઘણા બધાને આજે હું જ્યારે ફિલ્ડની અંદર હોઉં છું ત્યારે આ સ્કિલ્સ થ્રુ રાઈટ વિલેજના સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે કોઈ સિટીઝની સ્કૂલ્સ હોય કે ત્યાં આગળ અમે આ સેમિનારને પેડ બેઝિસ ઉપર કરી અને એમાંથી ફંડ કલેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ એન્ડ ધેટ ફંડ ઇઝ યુટિલાઇઝ ફોર ધ અપલિફ્ટમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી રાઈટ. હવે જે મેં એજ ફેક્ટરની વાત કરી તો મારી એજ અત્યારે 21 યર્સ છે રાઈટ. તમારી બધાની એજ અત્યારે કદાચ 16-17 ની અબવ હશે. આઈ ગેસ 18 થી અંદર બધા હશો ઓર એલ્સ યુ વિલ બી 19 રાઈટ. તો મારી એજ 21 છે, તમારી જેટલી છે એમાં મારે ને તમારી એજમાં ઓનલી ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ ઓફ 4 to 5 years મેક્સિમમ. એ પણ બહુ જ મેક્સિમમલી હું તમને કહી રહ્યો છું. સો એજ ઇઝ જસ્ટ અ નંબર. હંમેશા યાદ રાખજો એજ છે ને એ હંમેશા એક નંબર છે. ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ કે જે તમને પ્રી ડિફાઇન કરી શકે કે તમને ડિફાઇન કરી શકે કે તમને ઇવન રિફ્લેક્ટ કરી શકે. નો, this is something that is just a number. I'll talk about a pure example. જેમ અંકિત સરે મારું ઇન્ટ્રો આપ્યું અને તમે જે વિડીયો જોયો રાઈટ એમાં મારી એક્ટિવિટીઝ હતી. I started my journey of becoming this a social entrepreneur or a social worker right at the age of 13 years. જ્યારે હું 13 વર્ષનો હતો ને ત્યારે આ વસ્તુને મેં સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી. એ ટાઈમ પર આ આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યો ધેર ઇઝ અ બેક લોંગ બેક સ્ટોરી બિહાઇન્ડ ધેટ. એ રિયલ લાઈફ સ્ટોરી જ છે જેનાથી આ વસ્તુ મારા દિમાગમાં આવી એન્ડ ધીસ થિંગ વોઝ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ રાઈટ. ધીસ થિંગ સેટ એન એક્ઝામ્પલ. મને નથી ખબર કે આઈ વિલ બી અ વેરી વેલ સ્પીકર ઇન ફ્યુચર. મને નથી ખબર કે હું આવા અલગ અલગ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સીસ કરીશ. ઇન્ડિયાને મેં ઘણી જગ્યાએ ઇન્ટરનેશનલી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છું. તો આઈ વોઝ નેવર અવેર અબાઉટ ધીસ રાઈટ. વેન આઈ વોઝ 17 years આઈ રિપ્રેઝેન્ટેડ ઇન્ડિયા એટ નેપાલ એટ ધ વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ. જ્યાં આખા વર્લ્ડમાંથી મારા જેવા ફેન્ટાસ્ટિક લીડર્સ એક પ્લેટફોર્મ પર મળે અને યુ હેવ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ યોર કન્ટ્રી. અને જ્યારે પણ તમારે તમારી કન્ટ્રીને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાની વાત આવે ને દેટ શુડ બી ધ પ્રાઉડેસ્ટ મોમેન્ટ ઓફ યોર લાઈફ એવર. હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરનેશનલ ગયો તો મારા લાઈફની અંદર દેટ વોઝ નેપાલ. બટ વસ્તુ એ છે કે હું સિલેક્ટ કેમ ન થયો બીકોઝ દેર વર thousands of applications from India but only one person was selected and that was me. Why? That is the difference. There is a uniqueness. There is something કે જે કદાચ બીજામાં ફાઇન્ડ નથી. એ તમારે ડેવલપ કરવાનું છે તમારી અંદર. યુ જસ્ટ એનાલાઇઝ ધ થિંગ. એનાલાઇઝેશન, ઓબ્ઝર્વેશન આર ધ કી મોસ્ટ ફેક્ટર. તમારે લાઈફની અંદર આ વસ્તુને છે ને તમારા દિમાગની અંદર ઓલવેઝ ઓન રાખવી જોઈએ. ઓલવેઝ કીપ ઇટ ઓન. સચ એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ક્યાંય પણ જાઓ છો ક્યાંય પણ just always be focused and try to give 100%. આજે I get see 75 people આજે જોઈન થયા છે. I bat you out right. તમે તમારા મોબાઈલ ફોન્સને જેટલો પ્રોડક્ટિવલી યુઝ કરવાનો હશે ને એના કરતા પબજી કે એવી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેમ્સની અંદર યુટિલાઇઝ કરતા હશો. આ એક એશ્યોરન્સ છે મારું. આઈ નો વોટ એક્ઝેક્ટલી ધ યુથ એન્ડ ધ ટીનેજર્સ ડુ. આજના દિવસની અંદર કે આજની લાઈફ એરાની અંદર વોટ ટીનેજર્સ એન્ડ વોટ પીપલ ડુ આઈ નો વેરી વેલ. વાય? because they are there is a big question mark. એક ક્વેશ્ચન માર્ક છે. અમારે આ કરવું છે પણ કેવી રીતે કરીએ? અમારે આ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરવી છે, અમારે જોઈન કરવું છે, બટ હાઉ? કોન્ટ્રીબ્યુશન નથી થતું લોકોનું. they are not able to contribute because they have never been changing their mindset. એક એક્ઝામ્પલ પ્યોર આપું જે હું અમદાવાદ સ્ટે કરું છું. અમદાવાદથી ગણપત યુનિવર્સિટી હું જ્યારે રોજે ટ્રાવેલ કરતો ને એક વસ્તુ હું ઓબ્ઝર્વ કરતો કે આજુબાજુના જે વિલેજીસ છે ને ત્યાં ગવર્મેન્ટે ટોયલેટ્સ બિલ્ડ કરી દીધા છે બટ એ ટોયલેટ્સ યુટિલાઇઝ નથી થઈ રહ્યા. એ કેવી રીતે ખબર પડી? હાઈવેથી. બીકોઝ આઈ વોઝ ફાઇન્ડિંગ ધેટ થિંગ વોઝ બીંગ ઓપન on the highways or into the villages or into the જે ખેતર હોય ને એની અંદર. Why? ગવર્મેન્ટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા છે ફોર બિલ્ડિંગ અપ ધ ટોયલેટ્સ રાઈટ ઇન ધ વિલેજીસ. બટ એક વસ્તુ ગવર્મેન્ટ ભૂલી ગઈ. શું ખબર છે? કોઈ મને કહી શકશે? એ એક વસ્તુ ગવર્મેન્ટ ભૂલી ગઈ અહીંયા જેનાથી આ પ્રોજેક્ટ અને કરોડો રૂપિયા ટોટલી ફ્લોપ થઈ ગયા. ગવર્મેન્ટ forgot to change the mindset. એ લોકોને શીખવાડ્યું જ નહીં કે why the toilets are built up. એ લોકોનું mindset built up નથી કર્યું. એ લોકોને strategies નથી બનાવી and then this project was failed. Right? Yes, exactly. And you are correct to aware them. Awareness નથી. What I observed, right? મેં observe કર્યું. બટ હવે સમજો મેં ઓબ્ઝર્વેશન જ મારું અગર ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દીધું હોત I might never ever know what exactly the reason is. Right? What I did is I took permission of our principal અને એક લેટર હેડ ઉપર I took all the permissions and all the things. I took initiative. મેં ઇનિશિયેટિવ લીધું
અને મેં આખા યુનિવર્સિટી એટલે આખી કોલેજની અંદર આ વસ્તુ માટે કે ટુ ક્રિએટ અ ટીમ, આખી કોલેજ ફર્યા પછી મને કેટલા જણની ટીમ મળી? ઓનલી 4 people. ખાલી 4 જણ મારી સાથે જોઈન થયા હતા. we 4 people went into the villages. આજુબાજુના ઘણા બધા વિલેજીસ છે, ત્યાં અમે ગયા. we found something like this કે અમે ત્યાં ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, અમે ત્યાં એનાલિસિસ કર્યું, અને એ આખો પ્રોજેક્ટ અમે એક બનાવ્યો. and then we understood what exactly the problem is. એ એનાલિસિસ કર્યું, એ ઇનિશિયલાઇઝેશન કર્યું. You have to start your career. You have to take a step, because એક pure example, બધાને ખબર છે મહાત્મા ગાંધી, right? He sets a well example. How? દાંડી કૂચ માટે, right? When he સત્યાગ્રહ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, he was the one person who started the thing. આખું ગામ એમની પાછળ જોઈન થયું હતું. તો એ ગાંધીજી તમારે બનવાનું છે. You have to become that one leader કે તમે સ્ટાર્ટ કરો અને તમારી પાછળ લોકો જોઈન થાય. Right? You have to be that inspiration. Unless and until you don't be that inspiration, people are not going to follow you. Right? આજે Instagram તમે પણ વાપરો છો, હું પણ વાપરું છું. Facebook તમે પણ વાપરો છો, હું પણ વાપરું છું. But there is a difference. Right? હું મારું પ્રોફાઇલ કેવી રીતે બિલ્ડ કરું છું? How you can use your social media in a life to make your profile a successful profile, to make your profile a next level profile. There is a huge difference. There is a lot many things which you can learn. રાઈટ. હવે જે મારો લાઈફ સ્કિલ ટ્રેનિંગ સેશન હોય છે, એની અંદર ઘણી બધી એવી ટેકનિક્સ છે કે જે હું યુટિલાઇઝ કરતો હોઉં છું મારા ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર, ટુ ડેવલપ સમવન, ટુ મેક લર્ન સમવન, રાઈટ. તો એ ટેકનિક્સ શું છે એ વિશે હું આજે તમને થોડું બ્રીફ કરું, રાઈટ. સો આજે તમને બધાને, રાઈટ, એ હું હોઉં કે તમે હોવ કે કોઈ પણ હોય, સવારે વહેલા અગર એલાર્મ વગર ઉઠવું હોય તો કેન યુ વેકઅપ વિધાઉટ એલાર્મ? કેન એનીવન વેકઅપ વિધાઉટ એલાર્મ? કદાચ કોઈ હોય પણ શકે. અને એ પણ એવા એક્ઝેક્ટ ટાઈમે તમે જેમ એલાર્મ ફોન ઉપર સેટ કરો 6 વાગે, એટલે 6 થી 1 મિનિટ મોડી એલાર્મ ના વાગે, એવી રીતે 6 થી 1 મિનિટ મોડી આંખ ના ખુલે. કેન યુ ડુ ધેટ થિંગ? I have some techniques કે જેનાથી તમે આ વસ્તુને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. that is known as wake up techniques without alarms. Oh, there is wonderful reply. Yes, correctly, right. Yes. So this is a wonderful response કે ઘણા બધાને yes છે, ઘણા બધાને no છે. So hats off to you guys કે જે સાચા વસ્તુ કરી શકે છે. આ તમને લાઈફની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આનું ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન ફ્યુચર ફોર શ્યોર સમજાશે. Then second is time management, right? કે તમારો જે ટાઈમ છે, આજે તમને પણ 24 કલાક મળે છે અને મને પણ 24 કલાક મળે છે, રાઈટ? યસ. સો તમને પણ 24 અવર્સ મળે છે, મને પણ 24 અવર્સ મળે છે. તો અને જે ધીરુભાઈ અંબાણી છે કે કોઈ પણ સક્સેસફુલ પર્સન છે, એને પણ 24 કલાક મળે છે. તો એ લોકો સક્સેસફુલ ને આપણે કેમ નહીં? આ ક્વેશ્ચન દરેકના માઇન્ડમાં હોય કે યાર હું બી ભણું છું પણ મારો માર્ક્સ નથી આવતા, કે હું પણ આ કરું છું પણ મને આ વસ્તુ રિસીવ નથી થતી. વાય? There would be some difference for sure. Way to use time. Yes, Atharva, you are correct. Way to use time. પણ એ વે પણ યુઝ કરવા માટે પણ કંઈક પ્લાનિંગ કરવું પડે. So I will teach you how you can manage your time, how you can particularly do the things. આજે જેમ આજે 11 o'clock નો સેશન હતો, I was predefinedly knowing કે 11 o'clock એ સેશન સ્ટાર્ટ કરવાનો છે and it will be lasting for 1.5 hours, right? તો આ સેશન નો ટાઈમ છે, એના પછી કઈ મીટિંગ્સ છે, મારે કઈ જગ્યાએ ઇન્ટરેક્શન કરવાનું છે. ઇવન આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? અત્યારે હું પોતે સ્ટુડન્ટ છું. આઈ એમ અ પાર્ટ ઓફ ગણપત યુનિવર્સિટી ઓલ્સો ઇન ડિગ્રી. સો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે એ સાથે સાથે મારે મારું એજ્યુકેશનને પણ જોવાનું છે, રાઈટ? આઈ સ્ટીલ રેન્ક ઇન માય કોલેજ. હું મારા ક્લાસની અંદર હજી પણ રેન્ક કરું છું. આઈ ઓલવેઝ સ્ટેન્ડ ઇન ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ઓર થર્ડ રેન્ક ઓનલી. સો સાથે સાથે એજ્યુકેશન પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને પણ તમારે એટલો જ ટાઈમ આપવાનો છે અને એની સાથે સાથે સક્સેસ અચીવ કરવાની છે. આ કોલેજ સ્ટાર્ટ થશે ને એની પણ હું તમને અમુક ટિપ્સ અને ટેકનિક્સ આપીશ કે તમે તમારા જે ડિપ્લોમાના 3 ગોલ્ડન યર્સ છે ને, એની અંદર તમે કેવી રીતે આગળ વધી શકો અને યુનિવર્સિટી અને કોલેજ એક્ઝેક્ટલી શું છે, મારો જે પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે એ હું તમને અહીંયા શેર કરીશ, રાઈટ? સો ધીસ વોઝ અ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. પછી એક આવે છે કે કદાચ તમે બહુ જ આગળ લાઈફમાં વધો અને there is a gap, રાઈટ? કે તમને ખાલી 2 મીટિંગ કે 3 મીટિંગની અંદર તમને 15 મિનિટનો ટાઈમ મળે છે. યુ આર ગેટિંગ ટાઈમ ઓફ 20 મિનિટ્સ કે અડધો કલાકનો ટાઈમ મળે છે. હવે કોઈ એવું તમને કહે કે યાર અડધો કલાક સુઈ જવું, રાઈટ? તો અડધો કલાક સુઈ જાવ એટલે તમને એ સમજી લો કે અડધો કલાક સુઈ જાવ એટલે તમે 1, 2, 3 કલાક પછી ખબર નહીં જેટલી તમારી શું કહેવાય પેલી સ્ટ્રેન્થ હોય એટલું તમે ઊંઘો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ. અને એ પછી આપણી મીટિંગ્સને આપણે કાં તો ડિલે કરવી પડે, કાં તો આપણે એમાં મિસ કરી દઈએ. સો એ એટલી જ ટાઈમમાં એક આખી રાત ઊંઘો એટલી એનર્જીને કેવી રીતે કલેક્ટ કરવી એ હું તમને આજે શીખવાડીશ. પછી કોન્સન્ટ્રેશન, રાઈટ? તમારું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે ને, એ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું સ્ટ્રોંગ છે,
રાઈટ. એ કોન્સન્ટ્રેશન કદાચ હું ફિઝિકલી આપણે ક્યારેક મળીશું ને કોલેજમાં, તો હું તમને કોન્સન્ટ્રેશન માટે હું તમને એક ટેકનિક આપીશ, રાઈટ, જેનાથી તમે કોન્સન્ટ્રેશન બિલ્ડ કરી શકો. આજે પણ શીખવાડીશ, પણ તમારું ચેક કેવી રીતે કરવું કોન્સન્ટ્રેશન, એ કોન્સન્ટ્રેશન ચેક આપણે ફિઝિકલી જ્યારે રહીશું ત્યારે હું તમને તમારી સામે જ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ તમને ખબર પડી જશે. એ ટાઈપની ટેકનિક છે મારી પાસે. વી વિલ લર્ન ધેટ ઓન લેટર સ્કેલ, રાઈટ. બટ હું તમને આજે શીખવાડીશ કે યુ કેન બિલ્ડ હાઉ ધ થિંગ્સ યુ કેન બિલ્ડ આઉટ. Then second is stress management. આજે બધાને સ્ટ્રેસ કદાચ હોય પણ શકે, કદાચ ના પણ હોય. ડિપેન્ડ અપોન યોર વર્કિંગ એન્ડ ડિપેન્ડ અપોન યોર માઇન્ડસેટ, કે તમે તમારા લાઈફને અને તમારા વર્કને કેવી રીતે લો છો, રાઈટ. સો એ સ્ટ્રેસનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું. ધેન ઇઝ ફોબિયા બસ્ટર. બીક, રાઈટ. બધાને ફિયર હોય છે પોતાનો કંઈક ને કંઈક એવી પ્રોબ્લેમ હોય છે. યસ, એન્ઝાઇટી, અને ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન અવર માઇન્ડ. યસ, યુ આર કરેક્ટ. સાર્થક પટેલ, યસ. So that is something. So ઘણા બધા એવા લોકો છે કે which are understanding the things, right? So આ બધી વસ્તુઓ છે that is very important in your life. Next is building satisfaction. કદાચ એક વિડીયો WhatsApp ની અંદર ફરતો હોય છે, કદાચ કોઈ જોયો હોય તો, કે એક છોકરો હોય છે, એ છોકરો જયારે મોટો થાય છે એટલે એની પાસે પેલા એક સાયકલ હોય છે, સાયકલ થી પછી એ એક્ટિવા પર આવે છે, એક્ટિવા પછી એ બાઇક પર આવે છે, બાઇક પછી એને વધારે સ્ટાન્ડર્ડ બાઇક જોઈએ છે, પછી ગાડી જોઈએ છે, પછી મોટી ગાડી જોઈએ છે. તો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે સેટિસ્ફેક્શન લાઈફમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે એક વસ્તુ મળી તો બીજી કે ભાઈ હવે આ નહીં, હવે આ નહીં તો હા, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ. બટ એ લાઈફમાં કે લેવલ સુધી હોવું જોઈએ ને, એ ડ્રીમ્સ અલગ છે અને સેટિસ્ફેક્શન અલગ છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ. પછી બી ફિયરલેસ. આજે તમે એક ડિફરન્સ જોજો, એ એક બહુ ક્લિયર ડિફરન્સ છે. આજે કદાચ તમે કોઈ સરને ફિઝિકલી મળ્યા કે નહીં મને આઈડિયા નથી, બટ તમે તમારા પપ્પા અને મમ્મી સાથે વાત કરજો કોઈ પણ એક ટોપિક ઉપર, અને પછી એચઓડી સરની કેબિનમાં જઈને કાં તો કોઈ પણ ફેકલ્ટી હોય ને એની સામે કાં તો ક્લાસની સામે એ વસ્તુને તમે આમ રજૂઆત કરજો. ધેર વુડ બી અ ડિફરન્સ ઇન યોર સ્પીચ. તમારી સ્પીચમાં એક ડિફરન્સ હશે. કદાચ તમે એવી રીતે અટકતા હશો, કાં તો તમે જે બોલવા માંગતા હશો એ 100% તમે ડિલિવર નહીં કરી શકો. વાય? બીકોઝ there is a fear in mind. સામેવાળા ફેકલ્ટી છે એ તો 110% સપોર્ટિવ છે, પણ આપણા માઇન્ડમાં એવું છે કે હું આ કહીશ અને સામે અગર પર્સન આવી રીતે મને રિફ્લેક્ટ કરશે તો મારી ઇમેજ ડાઉન થશે, તો મને આર્ગ્યુ કર્યું અને મને કદાચ એવી રીતે ટ્રીટ કર્યું તો. બટ એ તમારા માઇન્ડમાં તમે એ વસ્તુને ફિટ કરી છે. એ ફિટ કરવા માટે કીધું તો કોણે? નો વન સેડ ના. ફેકલ્ટીઝ ટ્રેનિંગ આપે છે, જ્યારે ભણાવે છે એ ફિટ કરવાનું છે, rather than we are fitting other things in our mind. અને એ પછી છે ને એક ખૂણામાં પરમાનન્ટલી ફિક્સ થઈ જાય છે. So that is one thing. Okay, then next is a very big topic, અને એક કહેવાય ને બહુ ફેન્ટાસ્ટિક ટોપિક છે, that is meditation. કદાચ તમને શું કહેવાય આ આઈડિયા છે કે નહીં, I don't know, but meditation is the key most factor of anyone's life to get successful, right? હું હું બહુ નાનો હતો ત્યારે મારા મમ્મી મને ફોર્સફુલી બેસાડીને મેડિટેશન કરાવતા હતા, and all thanks to her કે આજે હું 13 yearsથી આ મેડિટેશન ફિલ્ડમાં છું, અને ક્યાંક ને મારા સક્સેસફુલ હોવાના પાછળનું કારણ મેડિટેશન છે. I perform it daily on the basis of 30 minutes. એક ટાઈમ ખાવાનું નહીં હોય તો ચાલશે, બટ મેડિટેશન ઇઝ મસ્ટ, બીકોઝ જે એનર્જી તમારી અંદર આવે છે એ ખાલી ફૂડથી નથી આવતી. That is something like that is known as spiritual energy. જે એનર્જી ઇઝ something very wonderful, right? અને એ એનર્જીને ફીલ કરવાની હોય, rather than experimenting that thing. એ ફીલ તમારે કરવાનું છે. So that is one thing about the meditation. I'll teach basic things about that, but ડિટેલમાં કદાચ આપણે વેબિનાર કરવો હશે તો we'll do a detailed webinar on meditation, or else when યુનિવર્સિટી સ્ટાર્ટ થાય પછી કોલેજની અંદર તમે બધા એકવાર સ્ટાર્ટ થઈ જાવ પછી આપણે ઘણા બધા આવા પ્રોગ્રામ્સ કરવા હશે તો for sure we will do doing, right? We'll meet up, તો વધારે મજા આવશે. Then સ્માર્ટ વર્ક. આજે બધા આપણે સ્માર્ટફોન વાપરીએ છીએ, પણ સ્માર્ટફોન વાપર્યા પછી આપણે ડમ થઈ ગયા છે, અને કામ આપણું છે ને એ ડમ થઈ ગયું છે. આજે તમે બધા જ છો, તમારા સ્માર્ટફોન તમે યુઝ કરો છો ને શેના માટે? ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, વોટ્સએપ, રાઈટ? અને કદાચ એવી બીજી એપ્લિકેશન કે જેનાથી તમને આનંદ આવે છે, પણ તમારા લાઈફને આનંદ કેવી રીતે મેળવવો, રાઈટ? અને બીજી એક વસ્તુ કે whenever you are using a mobile phone, right? તમે એક સેટિંગ્સમાં એક ઓપ્શન આવે છે, એપ્લિકેશન્સમાં તમે જાઓ ને એટલે કઈ એપ્લિકેશન તમે કેટલી વાપરો છો ને એના પર્સન્ટેજ તમને ત્યાં બતાવવામાં આવશે. એ ચેક કરજો, એનાલિસિસ કરજો, રાઈટ? આજે આ જેટલી પણ પ્રોફાઇલ છે, કેટલા લોકો લિંક્ડઇન ઉપર છે? હાઉ મેની ઓફ યુ પીપલ આર ઓન લિંક્ડઇન? અને લિંક્ડઇન ઉપર તમે શું સાચે કરો છો? આર યુ ઓન લિંક્ડઇન? યસ ઓર નો? તમે યસ ઓર નો માં રિપ્લાય કરી શકો છો. ઓકે, સો હિયર ધ થિંગ્સ આર નો. લિંક્ડઇન પણ એક એપ્લિકેશન છે ને, પણ શેના માટે વપરાય છે આપણને ખબર નથી. કોઈ દિવસ આપણે એની અંદર શું કહેવાય પ્રોફાઇલ અપડેટ નથી કરી, કોઈ દિવસ આપણે એને યુઝ નથી કર્યું. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ. સો કહેવાનો મિનિંગ એ છે, ફાઇન્ડિંગ પીપલ ફોર સ્ટાર્ટઅપ.
અમન એ એક પોઈન્ટ છે આપણે ફોર શ્યોર કહી શકીએ, બટ દેર આર અ લોટ મેની પોઈન્ટ્સ ટુ ઇન ધ લિંક્ડઇન કે જે તમે એ પર્ટિક્યુલરલી સી યસ ટિકટોક પણ લાઈક ઇટ ઇઝ લાઈક હવે બેન થઈ ગયું છે, એટલે બહુ સારું કર્યું છે આપણી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે. બટ ધ થિંગ ઇઝ કે જે એપ્લિકેશન્સ તમારે યુઝ કરવાના છે એ એપ્લિકેશન્સ તમે જ્યારે યુઝ કરો લાઈફની અંદર એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટેકનોલોજીને પોઝિટિવલી યુઝ કરીએ ને તો બહુ જ મજા આવે છે, અને દેટ ઇઝ વોટ આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ. દેન મેન્ટલ પીસ, રાઈટ. મેન્ટલ પીસ જે છે એ આજના લાઈફમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે બધાએ આ 2020માં જોયું હશે કે લોકો ઘરે બેઠા બેઠા લાઈક એ લોકોનું માઇન્ડ જે છે એકદમ આમ સ્ટ્રક્ડ થઈ ગયું કે લાઈક ના યાર હવે મારે તો બહાર જવું જ પડશે, મારે તો આ કરવું જ પડશે. જે લોકો બહાર ફરતા હોય એ લોકોને માઇન્ડ ઘરે બેસાડવાનું હોય ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. જે ટેવ પડી ગયો હોય એ ટેવને તમે કેવી રીતે અલગ ચેન્જ કરો કે કેવી રીતે એ વસ્તુને તમે ચેન્જ કરો. ટુ ચેન્જ સમથિંગ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ. એટલે એ ડિપ્રેશન છે, સ્ટ્રેસ છે, આ બધી વસ્તુઓ માઇન્ડમાં એટલું સ્ટ્રાઇક થાય છે લાઈફની અંદર કે પીપલ આર નોટ એબલ ટુ મૂવ અહેડ ઇન યોર લાઈફ. એટલે લાઈફમાં આગળ વધવું હોય ને તો આ બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ બહુ આવે છે. અને એક વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે જે તમારું કામ કરો છો ને એને લોકો ક્રિટિસાઇઝ કરશે ને કરશે જ. એવું સમજી લો કે જ્યારે તમે આ તમારું કામ કરો છો અને લોકો જ્યારે ક્રિટિસાઇઝ કરે છે ને વસ્તુને, એટલે તમને પિંચ કરે છે કે તમને ટોકે છે કે તમને એવું કહે છે કે આ વસ્તુ તારાથી નહીં થાય, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ યુ આર ગોઈંગ અ ટ્રુ પાથ ઓફ યોર લાઈફ. તમે તમારા સાચા રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યા છો. બીકોઝ અગર તમે ખોટા હો ને તો લોકોને વધારે એવું થાય કે ભલે ને કરવા દે, બટ તમે સાચું અને સારું કરતા હો ને ત્યારે એક્ઝેક્ટલી ધ પીપલ વિલ પિંચ યુ આઉટ. આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ. હું જયારે 13 વર્ષનો હતો ને, 13 વર્ષની લાઈફ પર જે મેં છોકરાઓને ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, કેમ કે મારી પાસે પૈસા નતા, અને પૈસા નતા એટલે મને માઇન્ડમાં એવું હતું કે પૈસા વગર કઈ થઈ ના શકે. બટ આજે વિધાઉટ સ્પેન્ડિંગ 1 રૂપી, એ ટાઈમ પર હું શું કરતો ખબર છે? લીંબુ પાણી આવે ને, લીંબુ પાણી, એ લીંબુ પાણીને લઈ અને અહીંયા અમદાવાદમાં એક કાંકરિયા લેક છે, કદાચ ઘણા બધાને ખબર હશે. એ કાંકરિયા તળાવની બહાર મોર્નિંગની અંદર હું એ લીંબુ પાણીને છે ને વેચતો 10-10 રૂપિયામાં ગ્લાસ, રાઈટ. આઈ યુઝ ટુ સેલ ધેટ લેમન જ્યુસ. અને જે આપણે ગલી ક્રિકેટ બધા રમીએ ને એવી રીતે ગલી ક્રિકેટમાં મારી જે નાના નાના ટેરણીયાઓની જે ટીમ કહેવાય ને એ મારી ટીમ હતી એ ટાઈમ ઉપર. અને એ ટીમ સાથે હું કાંકરિયા જતો અને લીંબુ પાણીને વેચતો. અને એ લીંબુ પાણીમાંથી હું એવી રીતે કરીને વેચતો કે કોઈ પણ આવે ને હું એને એવું કહેતો હતો કે સર અમે આ વસ્તુ આવી રીતે કરીએ છીએ, અમે આવી રીતે છોકરાઓને ભણાવીએ છીએ, તો જો તમે અમને હેલ્પ કરી શકો, સપોર્ટ કરી શકો ને તો બહુ જ સારું હશે. તો તમે અગર આ 10 રૂપીઝનો લેમન જ્યુસનો ગ્લાસ પરચેસ કરશો ને તો એ ફંડ અમે છોકરાઓના એજ્યુકેશન માટે નાખીશું. અને યુ નો વોટ, 4 કલાકની અંદર, ઇન 4 hours, 4 કલાકની અંદર હું 33,000 રૂપીઝ કલેક્ટ કરી ચુક્યો છું. અત્યાર સુધીનો મેક્સિમમ રેકોર્ડ છે મારો, ખાલી સેલિંગ ઓફ લેમન જ્યુસ. બટ એ ઇનિશિયલાઇઝેશન ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મેં અટેમ્પ કર્યું ને ત્યારે 12,000 રૂપિયા આવ્યા હતા. એન્ડ વી ડુ ઇટ ઓન કોન્સ્ટન્ટ બેઝ. અમે એવરી મંથ કે અલ્ટરનેટિવ મંથ આ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. કેમ કે તમે જ્યાં સુધી કોઈની પાસે ફ્રીમાં વસ્તુ માંગશો ને કોઈ આપશે નહીં, પણ તમે જ્યારે કંઈક સામે આપશો, ન્યૂટનનો લો છે, 3rd લો, કે તમે જેટલા ફોર્સથી સામે ફેંકો ને એટલા જ ફોર્સથી તમને સામે વસ્તુ મળે. દેટ ઇઝ વોટ ધ થિંગ ઇઝ. એટલે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એજ્યુકેશન આપવાથી. મારી પાસે નોલેજ હતું અને નોલેજ આપ્યા પછી જે રોડ ઉપર છોકરાઓ રહે છે ને એ છોકરાઓને કેવી રીતે મારે ટ્રેન કરવા. એ લોકો છે ને ભીખ માંગતા હતા. હવે એ ભીખ માંગવાથી બંધ કરાવી અને એજ્યુકેશન તરફ સુધી વાળવું, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. 8 મહિના લાગ્યા. કેટલા? 8 મહિના. આઈ ટુક 8 months ટુ ડુ ધીસ થિંગ. બટ એ 4 છોકરાઓને જોઈને બીજા ઘણા બધા લોકો એની અંદર એડ થતા ગયા. હવે એ થતા હતા એ મારા માટે સારી વસ્તુ પણ હતી, પણ એક ટેન્શન પણ હતું. શું ખબર છે? કેમ કે પેલું ફંડ જે આવતું હતું એ લેમન જ્યુસ સેલ કરીને આવતું હતું, પણ આટલા બધા છોકરાઓનું બુક્સ, આજે તમારો ખાલી પોતાનો એક ખર્ચો ગણી લો, તમારી બેગ તમે લેવા જાઓ, તમારી ચોપડીઓ તમે લેવા જાઓ, તમારી સ્ટેશનરી આઇટમ્સ લેવા જાઓ, રાઈટ. આટલી 3 વસ્તુ તમે લેવા જાઓ તો બી કેટલો હજારોમાં ખર્ચો થઈ જાય છે આરામથી, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વન થિંગ કે અગર મારે આટલા બધા છોકરાઓને ભણાવવા છે, હાઉ આઈ કેન ડુ દેટ થિંગ. અગર હું ત્યારે ડિમોટિવેટ થઈ ગયો હોત તો કદાચ છોકરાઓને આજે આટલા છોકરાઓને ના ભણી શકતો હોત. આઈ બિલ્ડ સમ સ્ટ્રેટેજી. મેં સ્ટ્રેટેજીના બિલ્ડ કરી. તો ફર્સ્ટ થિંગ, લાઈફમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે તમારે સ્ટ્રેટેજીને બિલ્ડ કરવાની છે, રાઈટ. સ્ટ્રેટેજી એટલે શું? ઓલું કહેવાય ને કે યુદ્ધ લડવાનું. યુદ્ધ પહેલા પેલી મીટિંગ ના થાય કે ભાઈ તું આ કરીશ, તું આ કરીશ, તું આ કરીશ. દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટ્રેટેજી, રાઈટ. એટલે આપણે પોતાના વોરિયર પોતે છીએ લાઈફના, યાદ રાખો. સો પ્રી પ્લાનિંગ, યસ, એક્ઝેક્ટલી મિહિર, આયુષ, યુ આર કરેક્ટ. રણનીતિ, યસ, એક્ઝેક્ટલી. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ હેવ ટુ ક્રિએટ ધ સ્ટ્રેટેજી ટુ બિલ્ડ ધેટ પ્રોબ્લેમ. અને સ્ટ્રેટેજી ખાલી સિંગ્યુલર ક્યારેય ના હોવી જોઈએ. આપણે કદાચ તમે ઘણા બધા મૂવીઝમાં જોયું હશે કે પ્લાન એ, અગર જો પ્લાન એ ફેલ હો જાતા હૈ તો આઈ વિલ ડાયવર્ટ યુ ટુ પ્લાન બી.
राइट और अगर प्लान भी नहीं होता तो प्लान से तो एग्जीक्यूट करना ही है ऑलवेज कीप 2 plans in your life કે અગર આવું કરું ને આવું ના થયું તો હવે આપણે આવું કરવાનું everything has to be pre-planned in your life, right? Yes, backup we can tell. So that is one thing. So that is a particular thing. એ કેવી રીતે કરવું? I started with, educating 4 kids. 4 છોકરાઓને ભણાવતી સ્ટાર્ટ કર્યું. એજ્યુકેશન ફંડ બધું જ હું કરતો હતો. આજે એ જ 4 છોકરાઓ after 8 years has transformed to 800 children. 800 છોકરાઓ કે જે રોડ ઉપર ભીખ માંગતા હતા એ ભીખ માંગવાનું બંધ કરાઈ એ લોકોને સારી સ્કૂલ્સની અંદર એડમિશન અપાવવું એડમિશન અપાયા પછી એ લોકોનું એજ્યુકેશનનું ધ્યાન રાખવું એજ્યુકેશનની સાથે સાથે એ લોકોની બેઝિક એથિક્સ બેઝિક વેલ્યુઝ ને આ બધાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી એ લોકોની લાઈફની અંદર અને એ લોકોની લાઈફને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાનું કામ આજે હું અને મારી ટીમ અમદાવાદમાં કરી રહ્યા છે બટ આઈ ઇનિશિયલાઇઝ જ્યારે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું અને આજે 8 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરું છું અમારું 9th યર છે 2020 એ લાઈફ સ્પેન ની અંદર શું મારા લાઈફમાં કોઈ એવું આવ્યું નહીં હોય કે જેને મને ઓબ્સ્ટ્રેક્ટ કર્યું હશે બોસ બહુ બધા લોકો આયા વોટ પીપલ યુઝ ટુ ટેલ મી પેલા પોતે તો ભણી લે પછી બીજાને ભણાવજે પેલા તું આ તો કરી લે પછી બીજાને કરજે પેલા તું આ વસ્તુ છે તો આ વસ્તુ તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી લે આવા બધા માઇન્ડસેટ્સ ની અંદર લોકો દે યુઝ ટુ કમ એન્ડ દે યુઝ ટુ પિંચ મી આઉટ હવે જો અગર એ લોકો એવું કહે છે બરાબર એ લોકો એવું કહે છે અને એ રીઝન થી મેં અગર આ વસ્તુને શેપ આપી હોત કે સાઇઝ આપી હોત કે મેં ફ્યુચર એક્સપેક્ટ વિચાર્યું હોત કદાચ હું આજે ક્યારે આ છોકરાઓને ભણાઈ ના શક્યો હોત ને કદાચ આપણે આજે બધા સામે સામે મળ્યા પણ ના હોત ઓલવેઝ રિમેમ્બર લોકો તમને ત્યારે જ બોલાવશે જ્યારે તમે તમારા લાઈફની અંદર સક્સેસફુલ હશો રાઈટ આજે આટલા બધા સ્ટુડન્ટ એન્જિનિયરિંગ કરીને બહાર નીકળે છે આટલા બધા સ્ટુડન્ટ રાઈટ પણ મોટી મોટી કંપનીઓ જે છે એ અમુક ફેક્ટર સુધી જ લોકોને લે છે વાય જસ્ટ બીકોઝ કે જે કંપનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ કરવા વાળા લોકો બહુ લિસ્ટ છે તો આપણે ફૂલફિલ કરવાની લિસ્ટમાં કેમ ના આવીએ વાય વી શુડ નોટ બી સ્ટેન્ડિંગ એટ ફર્સ્ટ પોઝિશન લોકો પાછળ ક્લાસની અંદર પાછળ બેસવા માટે લોકો ઝઘડતા હોય કાં તો પાછળની જગ્યાએ યાર મને બેસવા દે ને આમ તેમ બટ લોકો તો બધે પાછળ જ બેસવાના છે એન્જિન તમારે બનવાનું છે બાકી પાછળ તો બધા ડબ્બા જોઈન થશે રાઈટ ફેકલ્ટી આગળ ભણાવે છે તો હું પાછળ કેમ બેસું આઈ યુઝ ટુ ફાઇટ વિથ 1 to 2 મેમ્બર્સ કે જ્યારે એ આવીને છે ને આગળ જગ્યા પહેલી બેન્ચે લઈને બેસી જાય મેં મારી ફિક્સ જગ્યા કે હું કોલેજમાં આવું એટલે પહેલી બેન્ચ મારી સો ઓલવેઝ આઈ યુઝ ટુ બી એન સ્ટુડન્ટ કે જે હું ફર્સ્ટ બેન્ચ ઉપર જ બેસું એ કોઈ પણ ફેકલ્ટી એવું નહીં કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર ફેકલ્ટી હોય તો ના લાઈફને એન્જોય પણ કરી છે કોલેજ લાઈફ એન્જોય પણ કરવાની છે સાથે સાથે એજ્યુકેશન પણ લેવાનું છે સાથે સાથે મમ્મી પપ્પાનું નામ જે છે ને એ પણ ઉપર લાવવાનું છે આજે મારા પેરેન્ટ્સ છે એ બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ કરે છે મારા ઉપર બટ સ્ટીલ આઈ એવરી ટાઈમ ટ્રાય કે હું હજી વધારે બેટર કરી શકું હજી વધારે એક્ઝિસ્ટ કરું અને હજી વધારે એક પર્ટિક્યુલરલી સોસાયટી માટે અને યુથ માટે એક રોલ મોડલ બનું આજે તમે બધા જ અગર મારી સાથે ટીમમાં જોઈન થાવ છો રાઈટ તો કેટલા બધા હાથ થઈ જાય કેટલા બધા કૌશલ ડેવલપ થઈ જાય અને આપણે કામ કેટલું મોટું કરી શકીએ રાઈટ સો એક મારું હેશટેગ છે ટુગેધર વી કેન ડુ મોર રાઈટ અને એ પર્ટિક્યુલર જ્યારે વસ્તુની અંદર તમે કંઈ પણ કરો છો તમારા લાઈફની અંદર તો યુનિટી અને ટીમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રાઈટ આજે કદાચ આ લેક્ચર અગર અંકિત સરે એકલાએ કરવો હોત તો કદાચ એ ના કરી શકે મેલ કરવાનું પોસ્ટર બનાવવાનું ઇન્ફોર્મ કરવાનું ઇન્વાઇટ મોકલવાની બહુ જ બધું સ્ટ્રેટેજીસ છે રાઈટ બહુ બધું કામ છે આજે અગર યુનિવર્સિટી ચલાવી છે તો ખાલી પ્રિન્સિપલ સર શું એકલા ચલાવી શકે ના ચલાવી શકે એચઓડી સર એકલા કરી શકે ના કરી શકે દે નીડ અ ટીમ તો ટીમ ઇઝ વેરી રિક્વાયર્ડ રાઈટ ટીમ વર્ક ઇઝ સમથિંગ કે જે તમને તમારા લાઈફમાં આગળ લઈ જાય પણ ટીમની અંદર બે વસ્તુ છે આઈધર યુ આર અ પાર્ટ ઓફ અ ટીમ આઈધર યુ આર અ લીડર ઓફ ધ ટીમ જો તમે લીડર છો તો તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી બહુ ડબલ છે બીકોઝ અ લીડર ઇઝ હુ રાઈટ હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું ઇફ યુ નો ધ આન્સર રાઈટ યુ કેન રાઇટ ઇન ધ ચેટ બોક્સ અકોર્ડિંગ ટુ યુ right according to you who is a leader ની definition છે what is a leader in your terms તમારા terms માં leader શું તમે કહો છો anyone who knows a definition of leader a person who takes everyone and move forward very correct leader is who leads the team yes correct who manages the thing yes okay so according to આ બધા જ ફેક્ટર્સ છે જે બધાને સાથે લઈને ચાલે yes correct team manager leader is the one who inspire the team management head guide her teamwork leader is god of people leader is always leads team management group handling taking responsibilities who leads the team who can experience first and set example correct right so leader is in charge who helps other and brings the team in forward આ બધી જ વસ્તુ સાચી પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કી ફેક્ટર બધા જ ભૂલી ગયા
એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કી ફેક્ટર. ડાયરેક્શન, યસ, who helps other and brings the team in forward. હા, એ બધું જ એક લીડરનું કામ છે. સેક્રિફાઈસ, યસ, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ, યુ આર કરેક્ટ. લીડર ની હું તમને એક અગર શોર્ટ લાઈન અને ડેફિનેશન આપું જેની અંદર બધા જ ફેક્ટર્સ કવર થઈ જાય છે. અ ટ્રુ લીડર, રાઈટ, અ ટ્રુ લીડર ઇઝ વન that creates more leader. એ બીજા લીડરને ક્રિએટ કરે છે. કેમ કે હું આજે કોઈને ગાઈડ કરું છું અને ગાઈડ કરી અને એને એના લાઈફમાં એક સ્ટેપ ઉપર લાવવા માટે, રાઈટ, એક સ્ટેપ ઉપર લાવવા માટે એને એફર્ટ્સ આપું છું. ધેટ ઇઝ આઈ એમ ક્રિએટિંગ મોર લીડર્સ, આઈ એમ ક્રિએટિંગ મોર કૌશલ્સ લાઈક મી, રાઈટ. મારા જેવા અગર હું હજારો લોકોને ડેવલપ કરું છું, વી કેન એક્સપાન્ડ ઇનટુ ગુજરાત એન્ડ વી કેન મેક સમ ચેન્જ, રાઈટ. બહુ જ બધી વસ્તુઓ આપણે ઇન રિયલ લાઈફ કરી શકીએ છીએ, બટ ફોર ધેટ ક્રિએટિંગ મોર લીડર્સ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. આજે અગર તમે તમારી ટીમ બનાવો છો પણ તમે તમારી ટીમને ક્યાં સુધી એને તમે ગાઈડ કરતા રહેશો, કે ક્યાં સુધી તમે એ પર્ટિક્યુલર ટીમને ખાલી ડાયરેક્શન જ બતાવતા રહેશો, એને ક્યારે તમે પોતે ઊભું કરશો, ક્યારે તમે એને પોતે એક લીડર બનાવશો, ક્યારે એની પોતાની ટીમ બની જાય એટલું તમે એને સસ્ટેન કરાવશો. It is something very clear, right? So that is how you can continue the things, that is how you can build up your things, right? So this is how the things move on a positive aspect in your life. So that is one thing. Next is power of mind. આજે આ માઇન્ડ છે ને, માઇન્ડ બહુ જ ડ્રાસ્ટિક છે, બહુ જ મોટું છે અને બહુ જ સુપર્બ છે. એની જે એનર્જી છે ને બોસ, યુ કાન્ટ ઇવન ઇમેજિન, યુ ઇવન કાન્ટ ઇમેજિન ધેટ થિંગ, રાઈટ. તો હવે એક ક્વેશ્ચન મારા બધાને, તમને, તમારી પાસે બધા પાસે બ્રેઇન છે, રાઈટ, યુ એવરીવન હેઝ અ બ્રેઇન. તો તમે તમારા બ્રેઇન તમારા હિસાબથી એઝ પર યોર એસ્પેક્ટ, રાઈટ, એને તમે કેટલું યુઝ કરું છો, કે ડેલી લાઈફમાં કેટલું યુઝ કરો છો, કે અત્યાર સુધી કેટલું યુઝ કર્યું છે, ઇન પર્સન્ટેજ, રાઈટ, ઇન ધ ચેટ બોક્સ. Okay, 80%, 5%, 2%, 80, 2, 12, 1, 68, 75, 10, 6, 50 to 60, 70, 0.001, 75, 3, 90, 60, 0.5, 75, 2, 3, 1, 75. Okay, so numerous number, right? બહુ બધા numerous number. So એલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન ને કેટલા જણ ઓળખે છે? એલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન હતા ને, એ એલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને એમ કહેવાય ને એનું જે બ્રેઇન હતું એ ખાલી 4% યુઝ કર્યું હતું, ખાલી 4%. એ પણ મેક્સિમમ કહેવાય છે, 4%. એલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન યુઝ હિઝ બ્રેઇન 4%. સો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે આપણને એક્ઝેક્ટલી આપણા બ્રેઇનનો યુઝ શું છે એ પણ ખબર હોવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇટ ઇઝ વેરી એક સુપર એક એનર્જી. આપણું પીસીમાં કેવું પ્રોસેસર હોય છે, એ આપણા દિમાગ, આપણા બોડીનું પ્રોસેસર છે, રાઈટ. પછી બીજી એક વસ્તુ આવે છે કે તમે તમારા લાઈફની અંદર હંમેશા ગોલ ડિસાઈડ કરો, પણ એ ગોલ કેવો હોય છે તમારા બધાનો ખબર છે? બહુ જ બધી આ એક કોમન એસ્પેક્ટ છે કે ગોલ જે છે ને એ ડિસાઈડ થઈ જાય છે પણ અચીવ ક્યારે નથી થતો. કેમ? કેમ કે બહુ બધા ફેક્ટર્સ એવા છે કે જે તમે વચ્ચે ભૂલી જાઓ છો, જે તમારા અને તમારા ગોલની વચ્ચે આવી જાય છે. એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, જે તમારી ભૂલ છે કે તમે એને એક્સેપ્ટ કરી લો છો, તમે તમારા ગોલની વચ્ચે એને આવવા દો છો. સમથિંગ ઇઝ રોંગ, રોંગ ઇઝ રોંગ, સમથિંગ ઇઝ રાઈટ, રાઈટ ઇઝ રાઈટ. કહેવાનું મિનિંગ એ છે કે તમારો એસ્પેક્ટ ને તમારા ગોલનો એસ્પેક્ટ, એની વચ્ચે તમે અગર બહુ બધી વસ્તુઓ ભેગી કરી દેશો, તમે તમારા ગોલ સુધી ક્યારેય નહીં પહોંચી શકો, નેવર એવર. સો યુ શુડ બી વેરી ફર્મ અબાઉટ યોર ગોલ. અને ગોલના પણ બહુ બધા ટાઈપ્સ છે, રાઈટ. એન્ડ ગોલના કયા કયા ટાઈપ છે, વિલ ગો વન બાય વન, રાઈટ. એન્ડ નાઉ ધ લાસ્ટ એન્ડ ધ ફોરમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, બોન્ડિંગ વિથ અવર પેરેન્ટ્સ. આપણા પેરેન્ટ્સ સાથે આપણું બોન્ડિંગ કેવું છે, એ બોન્ડિંગ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ સાથે બોન્ડિંગ કેવું ધરાઈએ છીએ, because there is a big generation gap, right? There is a big gap between us and our parents. જ્યારે એ લોકોની જેટલી પીઢીઓ હતી એ બંનેની વચ્ચે એટલો ગેપ નતો. ટેકનોલોજીનું ઇમર્જન્સ, પછી કોઈ પણ બીજી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જની ઇમર્જન્સ, એ મેગા લેવલ ઉપર આપણા એરાની અંદર આવ્યું છે. જ્યાં બે અલગ પર્સપેક્ટિવ ભેગા થાય ને, રાઈટ, ત્યાં ઝઘડો થાય. બીકોઝ એક હોય એ પોતાનું માનવા માટે રેડી હોય, બીજું હોય એનું માનવા માટે રેડી હોય. ઘણા બધાને તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે બોલવાનું થતું હશે, રાઈટ. એ માઇટ બી હોય કોઈ બીજા રીઝનથી, કોઈને કપડા માટે થતું હોય, કોઈને ફોન માટે થતું હોય, કોઈને ટેકનોલોજી માટે થતું હોય, કોઈને ટીવી માટે થતું હોય, બહુ બધા અલગ અલગ છે. બટ રાઈટ, યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ
એમ પ્રોબ્લેમને ગોત્યા પછી એની પાછળ એનું ઇમર્જન્ટ સોલ્યુશન શું છે એ તમારે સોલ્વ કરવાનું છે, રાઈટ? બીકોઝ એ ઓલું નથી કે એક કદમ આપ બઢાઓ એક કદમ હમ બઢાएंगे, બસ આ એક એવી વસ્તુ છે. તમે તમારા પેરેન્ટ્સને સમજો, બીકોઝ આપણે એટલા સમજદાર છીએ, રાઈટ? આપણે આપણા પેરેન્ટ્સને એ પ્રમાણે ગાઈડ કરવું જોઈએ, એ પ્રમાણે રાખવું જોઈએ. દે શુડ ફીલ પ્રાઉડ ઓન અસ, રાઈટ? ઘણા પેરેન્ટ્સ એવું મેં કહેતા સાંભળ્યું છે, યાર કંટાળી ગઈ છું હું તો, મમ્મી અમુક હોય ને કંટાળી ગઈ છું હું તો આનાથી, હું તો આવું થઈ ગયો છે. કોઈકના પપ્પા એવું કે યાર આ તો ખબર નહીં હવે એને જે કરવું હોય કરે. This is not a good sign, right? We have to make our parents that proud કે એ કહેવાય ને કે ક્યાંય પણ જાય ને, મારો છોકરાએ આવું કર્યું, મારા છોકરાએ આવું કર્યું, લાસ્ટ તો એને આવું કર્યું નથી, આવું થયું, અને આ મેળવ્યું, એને આ કર્યું. સ્ટેટસ ની અંદર ગુડ મોર્નિંગ ના થોટ્સ ના બદલે આપણા ફોટા મૂકે ને આપણા પેરેન્ટ્સ, રાઈટ? અને એ પણ એવા ફોટા કે જે સક્સેસ ને ડિફાઇન કરતા હોય, તો સમજી જાઓ કે તમારા પેરેન્ટ્સ તમારાથી બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરે છે. સેકન્ડ થિંગ કે તમે તમારા પેરેન્ટ્સને અગર લાઈફની અંદર કંઈ આપવા માંગતા હોય ને, એ બીજું કંઈ નથી એક્સપેક્ટ કરતા, એ ખાલી એક જ વસ્તુ એક્સપેક્ટ કરે છે, તમારી હેપીનેસ અને તમારું સક્સેસ. એનાથી જ એ પર્ટિક્યુલર મમ્મી અને પપ્પા બહુ જ ખુશ થઈ જશે, બહુ જ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વન થિંગ. સો આ બધા જ પોઈન્ટ્સ જે મેં કીધા એ ઓવરવ્યુ મેં તમને આપી દીધો છે. ડીપમાં અમુક પોઈન્ટ્સની અંદર હું જઈશ અને તમને એક્સપ્લેન કરીશ, રાઈટ? હવે બિફોર ગોઈંગ ટુ ધીસ ઓલ થિંગ્સ, આ બધી વસ્તુઓ કેમ જરૂરી છે લાઈફમાં એ સમજી લે. કેમ કે ઓબ્વિયસ છે, મને ભૂખ લાગી જાય તો જ હું ખાવાનું છું ને. ખાવાનું તમે ખાઈ લો, એના પછી એકદમ ફૂલ પેટ તમે પાણી પણ પી લો, અને પછી કોઈ તમને ફરીથી ખાવા આપે તો તમને ખાવાની ઈચ્છા કોઈ દિવસ નહીં થાય. પણ જ્યારે તમને ભૂખ લાગી છે અને ડીશ તમને આપશે તો તમે એને એક્સેપ્ટ કરી જ લેશો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન થિંગ. હવે કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે વાય ધીસ થિંગ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન લાઈફ. આ કોલેજ જે છે ને, ગણપત યુનિવર્સિટી કોલેજ, રાઈટ? એની અંદર જે BS પટેલ પોલિટેકનિક એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી છે, રાઈટ? એ તમારી લાઈફનું લાઈફ ચેન્જિંગ એક પાથ બનવા જઈ રહ્યું છે. વાય? બીકોઝ તમે તમારી કોલેજ જે છે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છો, કોલેજ લાઈફ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? એક્સપિરિયન્સીસ લાઈફમાં બધા જ ટાઈપના હોય, રાઈટ? બધી પાંચે આંગળીઓ સરખી નથી હોતી, આગળ પાછળ શેડ પણ અલગ છે. તો લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ અને સોલ્યુશન્સ આવતા રહેશે, જતા રહેશે, હેપીનેસ ડાર્કનેસ આવતી રહેશે, જતી રહેશે. પણ પ્રોબ્લેમ જે છે ને, પ્રોબ્લેમ એને તમે એવું કહો છો મારા લાઈફમાં ના આવવું જોઈએ, મારા લાઈફમાં આ વસ્તુ ના થવી જોઈએ, યાર આ બહુ જ આમ છે. જે વસ્તુ ઉપર તમે ફોકસ કરો છો એ જ વસ્તુ તમારા લાઈફની અંદર વધારે આવશે, એ જ વસ્તુ. સો બેટર છે કે જે વસ્તુ આપણે થવાની છે એ થવાની જ છે, જે વસ્તુ એક્ઝિસ્ટન્સમાં રહેવાની છે એ રહેવાની છે. રેધર દેન criticizing that thing, enjoy the things, enjoy the problem, enjoy that problem in some different way. જે વિચારવાનો નજરિયો છે ને એ બદલી નાખો, રાઈટ? કોઈક શું કહે છે, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈની ક્લાસ ટેસ્ટ લેવાય છે કે મિડ એક્ઝામ લેવાય છે. મિડ એક્ઝામ આપણે ત્યાં કોલેજમાં તમે આવશો ને એટલે મિડ એક્ઝામિનેશન લેવાશે. તો એ મિડ એક્ઝામની અંદર તમે ફર્સ્ટ મિડ એક્ઝામ આપી અને ફર્સ્ટ મિડ એક્ઝામની અંદર તમને 30 માંથી અગર 10 માર્ક્સ આવ્યા અને તમારો ફ્રેન્ડ જે તમારી સાથે જ ભણતો હતો એને 25 આવ્યા, રાઈટ? તો તમે શું કરશો ખબર છે? વોટ અ જનરલ પર્સન ડૂઝ. એને માઇન્ડમાં એવું આવે, યાર મારે તો 10 જ આયા, મારે તો આ જ થયું, મારે તો આમ જ થયું, મારે આમ થયું, મારે તેમ થયું. લાઈક યુ વિલ બી થિંકિંગ અ લોટ મેની થિંગ્સ ઇન યોર માઇન્ડ, બટ યુ વિલ નેવર ફાઇન્ડ અ પ્રોબ્લેમ અને નેવર ફાઇન્ડ અ સોલ્યુશન. પણ તમે એ વિચાર કર્યો કે 10 તમને કેમ આયા ને એને 25 કેમ આયા? કોઈ દિવસ એવો વિચાર કર્યો? તમે કોઈ દિવસ એવો વિચાર કર્યો કે હવે હું નેક્સ્ટ ટાઈમ હું 30 માંથી મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવવાનો ટ્રાય કરીશ? ધેટ ઇઝ સમથિંગ. અને તમે શું કરો છો ખબર છે? અરે યાર આપડા તો આવાથી રહ્યા, જવા દો ને. એટલે એ આવતા હશે ને તોય નહીં આવે. યુ આર નેવર ઇન્વાઇટિંગ ઓનલી. તમે સક્સેસને ઇન્વાઇટ જ નથી કરતા. આજે કહેવાય ને કોઈને પણ તમારે ક્યાંય પણ બોલાવવું હોય કે ઇન્વાઇટ કરવું હોય તો તમે એને એક મેસેજ કરો, ફોન કરો, મેલ કરો, રાઈટ? ત્યારે જ એને માણસ બી આવે છે. તો લાઈફમાં સક્સેસ ને અગર તમે બોલાવી હોય તો એને ઇન્વિટેશન તો મોકલવું પડે ને. ઇન્વિટેશન જ ના મોકલો તો કેવી રીતે? અને લાઈફ છે ને એ બહુ જ બધી વસ્તુઓનું ફેક્ટર ભેગું કરો ને ત્યારે એ લાઈફ બને છે. કોલેજ ઇઝ નોટ જસ્ટ લાઈફ, કોલેજ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. સ્કૂલ ઇઝ નોટ જસ્ટ લાઈફ, સ્કૂલ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, રાઈટ? આગળ ફેમિલી આવશે તો ફેમિલી ઇઝ નોટ ફૂલ લાઈફ, એ પાર્ટ છે લાઈફનો. અર્નિંગ, જોબ, બિઝનેસ આ બધું પાર્ટ છે લાઈફનું. જ્યારે મિક્સર કરો ને યુ હેવ ટુ મેનેજ ઓલ ધ થિંગ્સ એટ અ ટાઈમ. મલ્ટીટાસ્ક બનો લાઈફની અંદર. જ્યારે તમે લાઈફમાં મલ્ટીટાસ્કિંગ બનો છો ત્યારે તમારી લાઈફ તમને જીવવાની એક્ઝેક્ટ મજા આવે છે, રાઈટ? આજે લાઈક વોટ આઈ એમ લિવિંગ ઇઝ, રાઈટ? જેમ તમે બધા જ તમારા લાઈફની અંદર આજે શું કરો છો? ખાલી એજ્યુકેશન અને ભણો છો, ભણ્યા સિવાય તમે તમારા ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો છો. એજ્યુકેશન ટાઈમ, એજ્યુકેશન ટાઈમ, એજ્યુકેશન ટાઈમ, રાઈટ? એટલે એજ્યુકેશન પછી તમારો જે ફ્રી ટાઈમ છે એની અંદર તમે તમારું લાઈફ એન્જોય કરો છો,
પ્રોડક્ટિવ. આ લોકડાઉન ની અંદર તમે શું કર્યું? કદાચ તમે ઘણા બધા કોર્સિસ કર્યા હશે. વોટ આઈ ડીડ, રાઈટ, મારો લોકડાઉન નો ટાર્ગેટ શું હતો ખબર છે? ટુ મેક માય ઈચ ડે પ્રોડક્ટિવ. અને એ પ્રોડક્ટિવ ખાલી પ્રોડક્ટિવ સુધી ફૂલ સ્ટોપ ના, મોર પ્રોડક્ટિવ, મોસ્ટ પ્રોડક્ટિવ, પછી એનાથી પણ આગળ. સો યુ નો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર x+1, x છે મારી પાસે, પ્રોડક્ટિવિટી છે, એને 1+1+1+1 એ કરતા જવાની છે. સો આજે જે મારો ડે છે એનાથી કાલનો જે દિવસ છે એ વધારે પ્રોડક્ટિવ હોવો જોઈએ. અગર હું એ કરવામાં ફેલ થઉં છું, ઇટ મીન્સ કે મેં મારી લાઈફની અંદર કંઈક અપગ્રેડ નથી કર્યું, રાઈટ? હવે ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ કે તમે જ્યારે આ કોલેજની અંદર એન્ટર થશો ને, અત્યારે ઓનલાઈન લેક્ચર્સ લેવામાં આવશે, એના પછી તમે જ્યારે ફિઝિકલી કોલેજની અંદર એન્ટર થશો ને, રાઈટ, તો તમે બધા જ એક યુનિવર્સલ બોડી હશો, રાઈટ? તમે બધા જ એક ઝીરો પ્લેટફોર્મ બોડી હશો કે તમને કદાચ કોઈ ઓળખતું નહીં હોય, કોઈ ફેકલ્ટી નહીં ઓળખતું હોય, કદાચ 1-2 ફેકલ્ટી ઓળખતા હશે. યુ હેવ ટુ ક્રિએટ યોર ઓન આઈડેન્ટિટી. એ યાદ રાખો, ફર્સ્ટ થિંગ, રાઈટ? એ ખાલી માર્ક્સથી નથી હોતી, એ માર્ક્સથી પણ હોય છે. અને એલું કહેવાય ને ક્રિમિનલ હોય, એ ક્રિમિનલ પણ એની છબી તો ઊભી કરે છે ને, એ પણ પેપરમાં આવે છે. અને સારા કામ થયા એ પણ પેપરમાં આવે છે. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે તમે તમારા કયા કામ માટે તમારે આ યુનિવર્સિટીની અંદર કે તમારી કોલેજની અંદર કે તમારા કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર આગળ આવવું છે, રાઈટ? This is how you can be that particular person. ફેકલ્ટીઝ ને જો હું વાત કરું, મારો 3 years નો એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ, એ ફેકલ્ટી નીચે ગ્રાઉન્ડ લેવલ થી લઈને ઉપર ફોરમોસ્ટ કોર લેવલ સુધીની કોઈ પણ ફેકલ્ટીની વાત કરું, એ એચઓડી સર હોય, આપણા કેબી પટેલ સર પ્રિન્સિપલ સર હોય, કે કોઈ પણ ફેકલ્ટી હોય, XYZ, કોઈ પણ કોર્ડિનેટર XYZ, I have seen this thing, right? They are very humble, first thing, and second thing, always they are supportive. એ તમને કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હશે ને, એજ્યુકેશન માટે કરવી હશે તો ફોર શ્યોર આગળ છે, કોઈ બીજા ફિલ્ડ માટે પણ કરવી હશે, કોઈ પણ XYZ, એ રિલેટેબલ છે કે નહીં, સ્ટીલ દે વિલ હેલ્પ યુ, દે વિલ સપોર્ટ યુ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. તમે કદાચ તમારા લાઈફની અંદર તમને કોઈ સપોર્ટ કેમ તમને સપોર્ટ કરે? એમની ફેકલ્ટી, યસ ઓમ પ્રજાપતિ, ઇવન ઇન સ્પોર્ટ્સ, તમને અગર સ્પોર્ટ્સ પસંદ છે, આપણી પાસે ગણપતિ યુનિવર્સિટીમાં મોટું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે, રાઈટ? યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કોઈ પણ ફિલ્ડ, તમારે સ્પોર્ટ્સ હોય કે ટેકનિકલ સાઇડ હોય, નોન ટેકનિકલ સાઇડ હોય, આપણી પાસે બધા જ સપોર્ટિવ અને બધા જ એના એક્સપર્ટ પણ યુનિવર્સિટીમાં છે. કેમ કે આપણી યુનિવર્સિટી બહુ મોટી છે, રાઈટ? એવું જનરલ કહેવામાં આવતું હોય છે કે નર્સરી થી લઈ અને શું કહેવાય PhD સુધી બધું યુનિવર્સિટીમાં અવેલેબલ છે. સ્કૂલ્સ હોય તો સ્કૂલ્સ પણ અવેલેબલ છે, ગર્લ્સ માટે સૈનિક સ્કૂલ પણ અવેલેબલ છે. આપણી યુનિવર્સિટીની અંદર એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ. તો ધેટ ઇઝ સમથિંગ. તમારે કઈ પણ લાઈફમાં ડાઉટ્સ હોય, લાઈફ રિલેટેડ ડાઉટ્સ, ઇવન તમારા કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, તમે ફેકલ્ટીને શેર કરી શકો. લાઈક આઈ કેન ટેલ કે મારી સેકન્ડ ફેમિલી જે છે ને, એ સેકન્ડ ફેમિલી યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટીઝ છે. એવરીવન ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ મી. અને મારા લાઈફમાં હું કઈ પણ વસ્તુ જ્યારે સક્સેસ મેળવું છું ને, એમનો મેસેજ મને પહેલા હોય છે કે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, ઓલ ધ બેસ્ટ, એવરીથિંગ. કોઈ તમને કેમ મેસેજ કરે? એમનું કામ તો ખાલી ભણાવવાનું છે ને, બટ દે મીન કે એમની ફિલિંગ છે, એ એમનો એક એક્ઝિસ્ટન્સ પાવર છે કે એ લોકો આપણને લાઈફમાં આગળ જવા દેવા માંગે છે. પ્લસ સેકન્ડ થિંગ, દે આર ઓલવેઝ સપોર્ટિવ. આ કેમ કોઈ પર્સન કરે? બિકોઝ ધેટ ઇઝ ઇન ધ નેચર ઓફ ધેટ. એ ફેકલ્ટી એવા હોવા એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિકોઝ આજે બીજી કોલેજીસ કે કંઈ પણ હોય એનું મને આઈડિયા નથી, બટ આઈ હેવ સીન અબાઉટ ધ યુનિવર્સિટી. 3 વર્ષ હું અહીંયા ભણ્યો છું અંડર ધ હેન્ડ્સ ઓફ કેવી પટેલ સર, એચઓડી સર, ભાસ્કર સર, અંકિત રાવલ સર, આ બધા જે પણ ફેકલ્ટીઝ છે અહીંયા, એ બધા ફેકલ્ટીઝના અંડરમાં હું 3 વર્ષ ભણ્યો છું. યુ કેન આસ્ક એનીવન, રાઈટ? હું ભણવામાં પણ એટલો આગળ હતો, સેકન્ડ એક્ટિવિટીઝમાં પણ આગળ હતો, એન્ડ થર્ડ થિંગ, કોઈને પણ ક્યાંય પ્રોબ્લેમ આવે ને, રાઈટ, કદાચ એ ફેકલ્ટીને શેર ના કરી શકે, દે વેર કીપિંગ ટ્રસ્ટ ઓન મી એન્ડ દે વેર શેરિંગ ટુ અસ. So that is something. તમે કોઈના હેલ્પિંગ હેન્ડ બનો, તમે કોઈના માટે એક કહેવાય ને કે અલગ છબી ક્રિએટ કરો. For all these things, one thing is required, જે કદાચ લેક કરતા હશો બધા, and that is professionalism. આજે કોઈ પણ મારા સર હતા, ભલે ગમે તેટલા ફ્રેન્ડ જેવા હતા ને, તો પણ મેં એને એમના નામથી કે મેં એમને કોઈ દિવસ કહેવાય ને કે મેસેજ કર્યો હોય એવી રીતે રૂડલી કે ભાઈ આમ તેમ, એવું કંઈ જ નહીં. રિસ્પેક્ટ એન્ડ પ્રોફેશનલિઝમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો એ પ્રોફેશનલિઝમને તમારે ડેવલપ કરવાનું છે તમારી અંદર. કેવી રીતે તમારું ડ્રેસિંગ હોવું જોઈએ, તમારો ચાલવાની સ્ટાઇલ, તમારી બોલવાની સ્ટાઇલ, તમારું એક્ઝિસ્ટન્સ, તમારું બેસવાની સ્ટાઇલ, ઓન લેક્ચર જ્યારે ચાલુ હોય, હું રેન્ક કરું છું અને સાથે સાથે એક્ટિવિટીઝ કરું છું, એની પાછળનું રીઝન શું છે? જ્યારે ફેકલ્ટી ભણાવતું હોય, જ્યારે પણ ફેકલ્ટી ભણાવતું હોય ને, I always used to keep my 100% attention into that. હું 100% અટેન્શન એની અંદર રાખતો અને કંઈ પણ ડાઉટ હોય ઓન સ્પોટ હું સોલ્વ કરી લેતો. અને આઈધર એ ફેકલ્ટીને પર્સનલ જઈ બ્રેકમાં પૂછી લેતો, સર આમાં આ વસ્તુ ખબર ના પડી, સર આમાં આ વસ્તુ છે. તમને એ 1 વાર નહીં 10 વાર સમજાવશે,
રાઈટ. તો ધેટ ઇઝ વન થિંગ. એ તમે કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકો તમારા ફેકલ્ટી સાથે, એ પણ તમારે અહીંયા શીખવાનું છે. બીકોઝ એવરી ફેકલ્ટી એ તમને સામે જ નહીં પૂછે, એમને ખબર નહીં પડે કે આ બેટાને નથી ખબર પડ્યું, રાઈટ, કે મારા સ્ટુડન્ટને વસ્તુ ખબર નથી પડી. યુ હેવ ટુ મેક ધેમ રિયલાઇઝ અબાઉટ ધેટ. તમારે એ વસ્તુ એમને શેર કરવી પડશે, ત્યારે જઈને તમને સપોર્ટ કરશે. અધરવાઇઝ તો હવે કોઈને પણ એમનામ તમે કહો તો કોઈ પણ એમનામ એને ખબર ના પડે માઇન્ડમાં, રાઈટ, કે વોટ એક્ઝેક્ટલી થિંગ્સ આર ગોઈંગ ઇન માય સ્ટુડન્ટ્સ માઇન્ડ. સો ધેટ ઇઝ વન થિંગ. So let us move toward the thing. તો પહેલા આપણે ગોલ ની વાત કરી લઈએ. ગોલ મીન્સ, સો જે ગોલ ની હું તમને પર્ટિક્યુલરલી અગર જો વાત કરું તો તમારા લાઈફની અંદર છે ને 3 ટાઈપના ગોલ હંમેશા હોવા જોઈએ. 3 ટાઈપ્સ ઓફ ગોલ, રાઈટ. એક જે છે ને એ ડેલી બેઝિસ ગોલ. તમારા લાઈફમાં તમારે ડેલી ટાસ્ક આપવાના છે, અને એ ડેલી ટાસ્ક તમે આપો છો તમારા લાઈફની અંદર, એ તમારે કમ્પ્લીટ પણ કરવાના છે. એ ડિફાઇન તમારે એવી રીતે કરવાનું છે કે ભાઈ હાઉ યુ આર પર્ટિક્યુલરલી એક્ઝિસ્ટન્સ, તમે તમારો લાઈફનો એક્ઝિસ્ટન્સ કેવી રીતે ધરાવો છો, તમે તમારા લાઈફને કયો ટાસ્ક ક્યારે આપો છો. ધેટ યુ હેવ ટુ ક્રિએટ ધ થિંગ પર્ટિક્યુલરલી. એ ડેલી ટાસ્ક હોવો જોઈએ કે આજે તો હું છે ને મમ્મીને કપડાં સુકાવવામાં હેલ્પ કરીશ. એ કોઈ પણ ટાસ્ક હોય, આજે હું ઘરમાં આ વસ્તુમાં હેલ્પ કરીશ, તમે અત્યારે ઘરે છો એટલે. નેક્સ્ટ ડે આજે હું પર્ટિક્યુલરલી એક માણસને તો હેલ્પ કરીશ ને કરીશ. આવી રીતે તમે આ વસ્તુને કન્ટિન્યુ આરામથી કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ ડેલી ટાસ્ક. સેકન્ડ કમ્સ કે તમે સેકન્ડ ટાસ્કમાં એક મીડિયમ બેઝ ટાઈમ, રાઈટ, કે જે તમને લોંગ ટર્મ પણ નહીં અને શોર્ટ ટર્મ પણ નહીં, એ મીડિયમ ટર્મ ગોલ્સ છે. એવા ટાઈપના ગોલ ડિફાઇન કરો અને એ ગોલને તમે પ્રોપરલી, રાઈટ, એ પ્રોપરલી એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે એફર્ટ્સ આપો. જ્યાં સુધી તમે એફર્ટ્સ નહીં આપો ને ત્યાં સુધી તમે એ વસ્તુને એક્ઝિસ્ટન્સમાં નહીં મૂકી શકો. અને થર્ડ ઇઝ તમારા લોંગ ટર્મ ગોલ્સ. એ જે લોંગ ટર્મ ગોલ્સ છે ને, એ લોંગ ટર્મ ગોલ્સ એવા રાખજો કે જે તમે સાચે તમારા લાઈફમાં અચીવ કરવા માંગતા હોય. અને એ ગોલ્સ એવા નહીં કે મારે BMW લેવાની છે, મારે મર્સિડીઝ લેવાની છે, કે મારે આ બાઇક લેવાની છે. એ ગોલ તો બાય પ્રોડક્ટ્સ કહેવાય, રાઈટ. એ બાય પ્રોડક્ટ્સ કહેવાય કે વેન યુ પર્ટિક્યુલરલી ડુ ઓલ ધ થિંગ્સ, એ બધી વસ્તુઓ તમને બાય પ્રોડક્ટમાં મળતી રહેશે. બટ મેઇન એવો ગોલ શું છે કે જેનાથી યુ કેન ક્રિએટ યોર ઓન કિંગડમ તમે ઊભું કરી શકો. ધેટ ઇઝ વોટ અ ગોલ મીન્સ, રાઈટ. આજે અગર મારા માટે હું એમ કહું કે વોટ ઇઝ માય ગોલ, રાઈટ, તો હું પર્ટિક્યુલરલી આજે સાયબર સિક્યોરિટીની અંદર કન્ટિન્યુ કરું છું. તો માય ગોલ ઇઝ ટુ અંડરટેક, એટલે કોઈ પણ એવી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ઇન્ટરનેશનલ કંપનીની અંદર મારું રિક્રુટમેન્ટ થાય. ધેટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ગોલ. એન્ડ એ ગોલ માટે મારે કયા એફર્ટ્સ આપવાના છે એ હું અત્યારે ડિઝાઇન કરી રહ્યો છું, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ વન થિંગ. તમને ફેકલ્ટીઝ બધામાં સપોર્ટ કરશે, પણ ક્યારે કે જ્યારે તમે એક એક્ઝિસ્ટન્સ, તમે એક રોલ મોડલ તરીકે કે તમે પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ ધરાવતા હશો ત્યારે, right. Unless and until there is nothing in you, there is no one who is going to take interest, right. એ પછી લાઈફમાં કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર પર્સનની વાત કરી લો. તો this is one thing. So તમારા જે ગોલ છે ને, એ ગોલને એ ટાઈપના રાખજો, રાઈટ. અને યુ કેન ડિફાઇન. તમારે આજે જ ગોલ કેટલો પ્રિસાઇઝ હોવો જોઈએ ખબર છે? હું એક્ઝામ્પલ આપું, એક એક્ઝામ્પલ જેનાથી તમને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય. અગર હું એવું વિચારું છું કે મારે કોઈ પણ BMW, ચલો સમજી લો મારે BMW ગાડી લેવી છે. હવે મારે BMW ગાડી લેવી હોય તો એ મારો ડ્રીમ એવું ના કે હું તો BMW લઈશ, એ મારો ડ્રીમ કે ગોલ ના કહી શકાય, રાઈટ. એ જે ગોલ છે એ ગોલને હું કેવી રીતે ડિફાઇન કરું? યુ હેવ ટુ ટેક વન ડાયરી. એક ડાયરી તમારે લેવાની છે. ડાયરીની અંદર તમારે ડેટ સાથે લખવાનું છે કે મારે BMW કાર પરચેસ કરવાની છે. એક તમે તમારો ગોલ લખી દીધો. સેકન્ડ, એ ડિટેલમાં જવાનું છે. એ કાર જે છે એનો કલર કયો હશે એ કલર તમારે લખવાનો છે. થોડ એનો મોડલ, તો એનો મોડલ તમારે લખવાનું છે. તમારે કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ જોઈએ એ ફેસિલિટીઝ તમારે લખવાની છે. પછી એ ગોલ જે છે ને, એ ગોલ એ લખ્યા પછી તમારે એ મોડલ કયા વર્ષમાં લેવું છે એ તમારે લખવાનું. એવરી માઇનોર ડિટેલ અબાઉટ ધેટ થિંગ. અને એવરી ડે યુ હેવ ટુ સી ધેટ ગોલ. એ ગોલને તમારે ઓપન કરી એવરી ડે જોવાનો છે. યુ હેવ ટુ ગીવ યોર માઇન્ડ ધેટ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટ્રક્શન. તમે જ્યારે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશો ત્યારે તમારા જે માઇન્ડ છે એ ઓટોમેટિકલી એના માટે કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. બટ એવું નહીં કે ખાલી જોઈ રાખશો. એફર્ટ્સ પણ આપવા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગિવિંગ એફર્ટ્સ ઇઝ ધ રિયલ પાથ ઓર ધ રિયલ થિંગ ટુ ગેટ ઓર અચીવ સક્સેસ, right. This is what I mean by setting a goal and relating that goal to your success. કેમ કે સક્સેસ આપણે એ ડિફાઇન કરીએ છીએ કે હું જે ધારું એ થાય એટલે સક્સેસ, right. But that is not the definition of success. Success is something that comes from you. It starts from you, it ends from you. તમારા માટે સક્સેસ અલગ હોઈ શકે, મારા માટે સક્સેસ અલગ હોઈ શકે. બટ લાઈફમાં સક્સેસ થવું હોય તો જે મેં બેઝિક વસ્તુ કીધી એ બધી જ તમારે તમારા લાઈફમાં ખાલી યાદ નહીં, ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ કરવાની છે, રાઈટ. સો
if I tell in the terms of equation કેવું કે હું તમને કહું, right, તો effective thinking, right, એટલે કે effective planning plus effective implementation, right, planning plus implementation is equals to success or is equal to the work જે તમે define કર્યું છે એ work તમારું work done, right? So this is how effective thinking plus implementation is equals to work done. Simple definition છે, you can keep in mind, right? And when it comes to any of the factors, right, in your life, so a particular કોઈ પણ factor હોય એ બધા જ factor ની પાછળ એક solution તમને મળી રહે. But ક્યારે? when you are creating your mind in that level, when you are very serious about your life, right? આ તમે એજ્યુકેશન ખાલી એના માટે લેતા હોય ને કે મારે સિર્ફ એટલે કે મારે ખાલી ને ખાલી એક જ વસ્તુ કરવી છે, મમ્મી પપ્પા મોકલે છે એટલે મારે આ વસ્તુની અંદર જવું છે. નો, never focus on that thing, right? So this is one thing. Now we will go on the next technique, that is a technique of meditation, right? અને એ મેડિટેશન ને હું રિલેટ કરીશ કોન્સન્ટ્રેશન સાથે. સો તમારામાંથી કેટલા લોકોને કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરવું હશે, રાઈટ? સો આઈ વિલ પ્રીડિફાઇન, હું તમને એની ડેફિનેશન આપું કે તમે કોન્સન્ટ્રેશન કેવી રીતે બિલ્ડ કરી શકો. હવે કોન્સન્ટ્રેશન જ્યારે તમારે બિલ્ડ કરવું છે, એ કોન્સન્ટ્રેશન તમે જ્યારે બિલ્ડ કરવા માંગો છો એના માટે એક વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું ખબર છે? કોન્સન્ટ્રેશન માટે કોન્સન્ટ્રેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે કોન્સન્ટ્રેશન માટે કોન્સન્ટ્રેશન એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કોન્સન્ટ્રેશન, રાઈટ? હવે લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હશે કે આ કહે છે શું એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી પડતી. આઈ વિલ પ્રેક્ટિકલી એક્સપ્લેન યુ. સ્થિરતા, રાઈટ? ગુજરાતીમાં કહીએ તો સ્થિરતા. તો સ્થિરતા જ્યારે તમારા બોડીની અંદર વધે ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન ઓટોમેટિકલી તમને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મળતું હોય છે. કેવી રીતે કરવું, રાઈટ? તો એ હું રિલેટ કરીશ મેડિટેશન સાથે. તો here we are not learning meditation, but here we are learning how we are developing or how we are building up our concentration. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ બેઠા છો ને, કોઈ પણ જગ્યાએ, રાઈટ? our mind, રાઈટ? આપણું માઇન્ડ જે છે ને એ બહુ જ બધી જગ્યાએ દોડતું હોય છે. તમે બધા પોલ્યુશન સાંભળ્યું હશે, સોઇલ પોલ્યુશન છે, એર પોલ્યુશન છે, લેન્ડ પોલ્યુશન છે. એવું એક બીજું પોલ્યુશન મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે અને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એ પોલ્યુશન શું છે ખબર છે? પ્રદૂષણ, વિચારોનો પ્રદૂષણ. આજે કેટલા બધા વિચારો માઇન્ડમાં દોડતા હોય છે આપણા, રાઈટ? અત્યારે ઘણા લોકો સેશનમાં એવું વિચારતા હશે કે આ પતે ને એટલે મારે જમવા જવું છે, આજે મમ્મીએ જમવામાં શું બનાવ્યું હશે. ઘણા એવું વિચારતા હશે કે હા આ કહે છે શું એક્ઝેક્ટલી, હું ટ્રાય કરતા હશે સમજવાના, રાઈટ? હા, જો કોઈ કહે છે કે ટિકટોક, રાઈટ? કોઈ એટલે કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે પર્ટિક્યુલરલી વોટ યુ નીડ ટુ ડુ, ધેટ ઇઝ વન થિંગ, રાઈટ? કે એ પર્ટિક્યુલર તમારે વિચારવાનું છે. તો પર્ટિક્યુલર કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે તમારે જે કરવાનું છે, જે અત્યારે કરી રહ્યા છો એમાં કોન્સન્ટ્રેશન કેમ નથી? બીકોઝ તમારા માઇન્ડને તમે ઇન્સ્ટ્રક્શન જ નથી આપ્યું, રાઈટ? કે મારે આ વસ્તુમાં 100% ફોકસ રાખવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ, when it comes to build up concentration, તમારા જે વિચારો છે ને એ બધા બહુ બધા વિચારને એક વિચારમાં આપણે કન્વર્ટ કરીશું. શૂન્યતા નથી કરી શકતા, બટ એકમાં કરવાનો ટ્રાય કરીશું. ફ્રોમ પ્લુરલ ટુ સિંગ્યુલર. એ કેવી રીતે કરીશું? આઈ એક્સપ્લેન યુ, રાઈટ? તમે કોઈ પણ જગ્યાએ સિમ્પલી તમે બેસી શકો છો, કોઈ પણ જગ્યાએ કે જ્યાં તમને મજા આવતી હોય, કે જ્યાં તમને સારી એવી ઠંડી હવા આવતી હોય, ઓર યુ આર સિટિંગ અ પીસફુલ, રાઈટ? કોઈ અવાજ નહીં, કંઈ જ નહીં. when you are sitting on that place, right? કાં તો તમે આંખ બંધ કરી શકો છો. આંખ બંધ કર્યા પછી યુ આર ટેકિંગ, તમે જે શ્વાસ લો છો ને, રાઈટ? તમે જે તમારો શ્વાસ લો છો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ સમથિંગ ઇનહેલિંગ એન્ડ એક્ઝેલિંગ. તો આંખ બંધ કર્યા પછી તમારો જે શ્વાસ છે ને એ શ્વાસને તમે બ્લુ કલર આપી દો, રાઈટ? તમે એક બ્લુ કલર આપી દો અને એ બ્લુ કલર તમે જ્યારે આપી દો છો તો ઇમેજિન કરો આંખ બંધ કર્યા પછી કે હા જો શ્વાસ હું લઉં છું, એ ઉપર આવે છે, નીચે જાય છે, ઉપર આવે છે, નીચે જાય છે, રાઈટ? યુ ફીલ ધેટ થિંગ પર્ટિક્યુલરલી. એ ઉપરથી નીચે જાય છે એ તમે ફીલ કરો. વિચાર કરો, હજારોમાંથી તમે તમારા બોડીને ટાઈમ આપ્યો, એ બોડીને ટાઈમ આપ્યા પછી ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ રિઝલ્ટ, રાઈટ? એ એક થોટમાં કન્વર્ટ કરવાનું. વિચાર કરો, હજારોમાંથી એક થોટ ઉપર જવું અને યુ પ્રેક્ટિસ ઇટ 5 minutes a day, 10 minutes a day. ધીમે ધીમે ટાઈમ વધારતા જાઓ. ઓટોમેટિકલી તમને મેડિટેશન શું છે એ ખબર પડતી જશે એન્ડ યોર માઇન્ડ વિલ બી વેરી પીસફુલ. ગુસ્સો બહુ જે કહેવાય ને, બહુ આમ ક્રુઅલ ગુસ્સો આવી જાય, એ ગુસ્સો આવવાનું બંધ થઈ જશે. સક્સેસ જે છે ઓટોમેટિકલી તમારી સાથે જોઈન્ટ થતું જશે અને માઇન્ડ તમારું એકદમ પીસફુલ થઈ જશે. તમારો કન્વર્ઝેશનનો ટોન બદલાઈ જશે, તમારો હાવભાવ બદલાઈ જશે, તમારા એથિક્સ અને વેલ્યુઝ વધી જશે. ધીસ વિલ બી સમથિંગ, રાઈટ? તો કોન્સન્ટ્રેશન આવી રીતે તમે બિલ્ટઅપ કરી શકશો. પછી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હશો તો તમને બીજા વિચાર ઇઝીલી નહીં આવે, unless and until you don't think about that, right? So this is how you are able to build your concentration. Next is time management. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું? કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને, કોઈ પણ વસ્તુ, એ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હોય કે કોઈ પણ XYZ વસ્તુ, મેં ગોલની વાત કરી, કોન્સન્ટ્રેશનની વાત કરી, બધાની વાત કરી. તો કોઈ પણ વસ્તુને તમે પર્ટિક્યુલરલી
ડોન્ટ એવર ખાલી થિંક ના કરો, રાઈટ? તમે એને લખો, કેમ કે લખેલું છે ને એ વધારે યાદ રહી જાય. આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ હું યાદ કરું ને મને લખવા આપે તો લખીને મને વધારે યાદ. કોઈ પણ વસ્તુને લખો અને લખ્યા પછી એને રોજે યાદ કરો, રાઈટ? ઇટ વિલ બી એડિંગ સમથિંગ ટુ યોર લાઈફ. તમે તમારા માઇન્ડની અંદર એ વસ્તુ એડ થશે. તો અગર હું તમને વાત કરું કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું, તો ધીસ ઇઝ માય પર્સનલ ડાયરી, રાઈટ? પર્સનલ ડાયરી એટલે એમાં મારા પર્સનલ સ્ટફ નથી લખેલા, બટ એની અંદર મેં એ બધી વસ્તુઓ લખેલી છે કે જે મારે કરવાની છે, રાઈટ? એવરીથિંગ યુ કેન ફાઇન્ડ ઇન ધીસ થિંગ. એ ભલે બહુ રફ હેન્ડ રાઇટિંગમાં લખો, કેવી રીતે પણ લખો, યુ રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન અ વેરી પ્રિસાઇઝ વે. એન્ડ જે મેનેજમેન્ટ છે ટાઈમનું, એ કેવી રીતે કરશો? યુ વેક અપ એટ વોટ ટાઈમ, બરાબર? એ તમે જે ટાઈમ પર ઉઠતા હોય ને એ ટાઈમને તમારે લખી દેવાનો, અને પ્રી પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ કે કાલે હું આ વસ્તુ કરીશ, રાઈટ? અને જેમ કે સમજો કે આજે મને મારા કોઈ ફેકલ્ટી એવું કીધું હોય કે કૌશલ કોલ મી ટુમોરો એટ 1 PM ઇન ધ નૂન, રાઈટ? હવે એ 1 PM ઇન ધ નૂન મને કીધું છે, પણ બીજા દિવસે કદાચ હું 11 વાગે કોઈ સારું પિક્ચર જોવા બેસી ગયો, 1 વાગે તો જતો રહ્યો. પછી મારા અગર મને કોઈ ફેકલ્ટીએ કીધું છે 1 વાગે મને ફોન કરવાનો છે, તો એ મારી રેપ્યુટેશનનો સવાલ છે કે હું મારા ટાઈમને પ્રિસાઇઝલી મેનેજ કરી અને 1 o'clock એમને ફોન કરી દઉં. અને 1 o'clock ફોન કર્યા પછી પણ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મોર કીનલી ડુ ધેટ થિંગ, એટલે તમારે સારી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું છે, રાઈટ? વોટ યુ કેન ડુ ઇઝ હેલો સર, તમે ફોન કરવા માટે કીધું હતું 1 o'clock, તો ફર્સ્ટ વિશ હિમ કે ગુડ આફ્ટરનૂન સર. પછી હી વિલ વિશ યુ ઓર શી વિલ વિશ યુ, રાઈટ? પછી તમે એમને કહો કે ભાઈ સર તમે 1 o'clock ફોન કરવા માટે કીધું હતું, તો અત્યારે વાત થઈ શકશે? કે એમને જ કીધું હતું, બટ ધેન ઓલ્સો યુ આર કીપિંગ અ પોઈન્ટ, રાઈટ? ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે તમારી રિફ્લેક્શન આપે છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન લર્ન ધ થિંગ્સ, રાઈટ? અને એ જ્યારે ફેકલ્ટી કહે હા બોલ, અને પછી જે કામ હશે એ તમને કહેશે. તો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ક્રિએટ સમ મોર પોઝિટિવ એસ્પેક્ટ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ? હવે મેનેજમેન્ટ વખતે યુ રાઇટ એવરીથિંગ કે મારે 1 o'clock જે છે 1 o'clock મારે ફોન કરવાનો છે. અસાઇનમેન્ટ, જેમ કે 3 સબ્જેક્ટના અસાઇનમેન્ટ લખવાના છે, 3ની ડેડલાઇન કદાચ અલગ અલગ છે, તો કયું કામ પહેલા કરવું, કયું કામ પછી કરવું, એ તમને હંમેશા ખબર હોવું જોઈએ. અને જે મોટું કામ હોય ને, જે હેવી કામ હોય, કે જે પર્ટિક્યુલરલી કોમ્પ્લેક્સ હોય, સમજો કે આજે 5 ચેપ્ટર છે, 5 ચેપ્ટરમાંથી તમને 2 ચેપ્ટર આવડે છે, 3 ચેપ્ટર તમારે લર્ન કરવાના છે, પણ 3 ચેપ્ટરમાંથી 2 ચેપ્ટર એવા છે કે જે હાર્ડ છે, એક ઈઝી છે. તો લોકો શું કરે ખબર? લોકો ઈઝી પહેલા કરી લે. ઈઝી તો ભાઈ તું એક્ઝામના 3 કલાક પહેલા કરીશ તો પણ થઈ જશે, કેમ કે એ ઈઝી છે. પેલા હાર્ડ વસ્તુને પકડો. તમારા લાઈફમાં હંમેશા કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે ને એને તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવાની છે. આઈ ઓલવેઝ, હું કોઈને પણ મળું કેવી રીતે કહું ને, તો કે યાર બહુ પ્રોબ્લેમ છે, આમ છે, તેમ છે, કોઈ પણ એવું કહેતું હોય ને, હું શું કહું ખબર? આઈ લવ ટુ ડીલ વિથ કોમ્પ્લેક્સિટીઝ ઇન માય લાઈફ. એ કોમ્પ્લેક્સિટી જ આજે મને આટલું બધું બોલવા માટે એનર્જી આપી છે. એ કોમ્પ્લેક્સિટી જ હતી કે જેને મને એક્સપિરિયન્સ કરાયો, અને કોમ્પ્લેક્સિટી જ હતી જેની સાથે મેં ડીલ કરી અને આ વસ્તુ ડેવલપ કરી, રાઈટ? આજે બહુ બધા સ્કૂલ્સના સ્ટુડન્ટ્સ મારી સાથે ટીનેજર્સ છે જે જોઈન થયા છે. હું એ લોકોને કહેવાય ને કે અલગ અલગ વેબિનાર્સ આપું છું, અલગ અલગ ટ્રેનિંગ્સ આપું છું, અને એ ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી જે ફીલ ધેમસેલ્ફ કે લાઈક નાઉ વી આર લિવિંગ સમથિંગ, અમને હવે મજા આવે છે. મારા પેરેન્ટ્સ બી કહે છે કે આટલો ઇમ્પ્રોવાઇઝ કેવી રીતે, સુધરી કેવી રીતે ગયો, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ વન થિંગ. મેનેજમેન્ટ હંમેશા એક વસ્તુથી યાદ રાખો કે તમે તમારા હરેક વસ્તુને ડાયરીમાં લખવાનું રાખો. એ ફેકલ્ટી બી તમને જ્યારે ભણાવતા હોય, ભણાવીને પછી ઇન કેસ કોઈ હોમવર્ક આપે છે, અસાઇનમેન્ટ આપે છે, એને લખી લો, કેમ કે આપણને યાદ નથી રહેવાનું, રાઈટ? કેમ કે આપણે બીજી વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડની અંદર બહુ ઓક્યુપાઈડ છીએ રેધર દેન ફિઝિકલ વર્લ્ડ. આજે મારે કોઈને મળવા જવું હોય ને, તો હું શું કહીશ, ચાલ ને વિડીયો કોલ કરી લઈશ, ચાલશે. તો વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડ અને ફિઝિકલ વર્લ્ડનો ડિફરન્સ સમજો. જ્યાં જેને જેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરવાનું છે એને યુટિલાઇઝ કરો, એન્ડ ધેન યુ કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ થિંગ્સ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન થિંગ. પબ્લિક સ્પીકિંગનો ફિયર બધાને હશે, રાઈટ? બધાને પબ્લિક સ્પીકિંગનો ફિયર હશે. અને ફિયર કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે ખબર? ગમે તેટલું લોકોને હું કહીશ ને કે સ્ટેજ ઉપર આવીને બોલ, તો એ નહીં આવીને બોલે. કેમ ખબર છે? એને બીક છે. ઇન કેસ કોઈ આઈ પણ ગયું ને, તો એ સમજી લો કે જે પર્ટિક્યુલર પર્સન આવ્યો ને, એ પર્ટિક્યુલરલી બહુ સક્સેસફુલ પર્સન છે. કેમ? એટલે એ એના વિઝનમાં. વાય? બીકોઝ એને એક સ્ટેપ લીધો એ પબ્લિક સ્પીકિંગ માટે, ત્યાં એ પબ્લિક સ્પીકિંગ ફિલ્ડ માટે સક્સેસ થયો. એ માઇક પકડશે ને, માઇક તો માઇક છે ને એનો હાથમાં ધ્રુજશે. માઇક જે છે એનો પર્ટિક્યુલરલી એ માઇક ધ્રુજતો હશે. હવે માઇક જયારે એનો ધ્રુજતો હશે, ઇટ મીન્સ કે એક ફિયરની સાઇન છે. એના પગ ધ્રુજતા હશે. એ જે બોલવાનો વિચાર કરતો હશે ને, એ બોલી નહીં શકતો હોય. તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ. પબ્લિક સ્પીકિંગ ઇઝ અ કી સ્કિલ્સ. આજે તમે કોઈ પણ જોબમાં જાઓ, કોઈ પણ બિઝનેસમાં જાઓ, કોઈ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીસમાં જાઓ, HR ની અંદર જાઓ, કે કોઈ પણ મોટી ડેઝિગ્નેશન જોઈ લો, યુ હેવ ટુ ડીલ વિથ પીપલ. તો તમારે આજથી શીખવાનું છે. તો વાય નોટ ટુ સ્ટાર્ટ ઇટ ફ્રોમ કોલેજ ઇટસેલ્ફ? નાના નાના પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું સ્ટાર્ટ કરો, નાની નાની પ્રેઝન્ટેશન માટે ટીમ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરો, પોતાના સ્ટાર્ટઅપ્સના આઈડિયાઝને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો.
રાઈટ. મારો એક આઈડિયા હોય અને હું એ આઈડિયાને મારા સરને કહું તો એ સર તમને બીજા 10 આઈડિયા એવા આપશે જે તમે એડ ઓન કરીને કોઈ મોટી વસ્તુ કરી શકો. That is one thing what you need to do. મેનેજમેન્ટ ખાલી ટાઈમ નહીં, બહુ બધી વસ્તુઓનું કરવાનું. So everything you write it down. અને એ જે તમારું બનશે ને સ્કેડ્યુલ હશે. આ કોલેજનો જે ટાઈમ હોય છે રાઈટ, એનાથી 1 મિનિટ કે 10 મિનિટ પણ અગર વધારે થાય તો આપણું મગજ કેવું, યાર હવે તો આ 9:40 થઈ ગઈ, હવે તો આટલા વાગી ગયા, હવે તો લેક્ચર પતાવો, રાઈટ. એવી જ રીતે you have to do for particular your life. Right, you have to manage the things accordingly, you have to particularly write down things accordingly. એ તમે વસ્તુઓને જે પ્રમાણે લખો છો ને એ લખેલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં અને તમારા લાઈફમાં વધારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે. ઓલવેઝ રાઇટ ધેટ થિંગ્સ, રાઈટ. So keep this thing in mind. So this was about the time management and managing the things. પબ્લિક સ્પીકિંગ ની મેં વાત કરી. પબ્લિક સ્પીકિંગ માટે એક સ્મોલ સ્ટેપ લો, મોટું સ્ટેપ ઓટોમેટિકલી કન્વર્ટ થશે, રાઈટ. અને તમે જો બોલતા હશો ને તો લોકોને ઇન્સ્પિરેશન મળશે કે યાર જો આ બોલી શકે મારી સાથે તો આ હું કેમ ના બોલી શકું, રાઈટ. બાકી અગર પોસિબલ થશે વિલ અરેન્જ સમ ડિફરન્ટ વેબિનાર ફોર પબ્લિક સ્પીકિંગ સ્પેશિયલી, રાઈટ. આ બધા ટોપિક્સ બહુ વાસ્ટ ટોપિક છે, બટ આઈ એમ ગિવિંગ એન ઓવરવ્યુ અને મારો એક્સપિરિયન્સ હું તમને શેર કરી રહ્યો છું. અને તમે તમારા લાઈફની એક જર્ની સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો જ્યાં તમે પોતાનું કેરિયર જે કહેવાય, રાઈટ, એ એક સેકન્ડ ફેઝમાં આવી રહ્યા છો. એટલે એ રીઝનથી આજે હું તમને આ બધી ટિપ્સ અને ટેકનિક્સ આપી રહ્યો છું, રાઈટ. અને એ ટેકનિક્સ ખાલી જે મેં ડિફાઇન કરી એ બધી નથી, મારી પ્રેક્ટિકલ કોલેજ લાઈફની પણ જર્ની તમને શેર કરી, રાઈટ. અને કોઈ વાર તમે જ્યારે કોલેજની અંદર જાઓ ને તો એક ઇન્સ્પિરેશન મળો, રાઈટ. આજે કદાચ મારું નામ છે તો ફેકલ્ટીઝના ફોનમાં મારો નંબર સેવ છે અને એમના મોઢે કૌશલનું નામ છે, રાઈટ. ક્યારે છે? યુ હેવ ટુ થિંક કે ભાઈ વાય શુડ નોટ મી ઇન પ્લેસ ઓફ હિમ, કે હું પણ કેમ એ સિમિલર પર્સન ના બનું. તો દેટ ઇઝ વન થિંગ, રાઈટ. દેટ ઇઝ હાઉ યુ કેન કન્ડક્ટ ધ થિંગ્સ. અને મારા અચીવમેન્ટ્સની વાત કરું, રાઈટ, તો જે પર્ટિક્યુલરલી અચીવમેન્ટ્સ છે એ ઓટોમેટિકલી આવતા જશે. એવરી પર્ટિક્યુલર ડે દેટ ઇઝ સમથિંગ કે ભાઈ જે તમારા લાઈફની અંદર એડ થતું જાય છે. અને there are some records કે જે રેકોર્ડ્સ કદાચ કહેવાય ને કે મારા લાઈફ માટે 21 ની એજ ઉપર બ્રાન્ડ રેકોર્ડ્સ છે, રાઈટ. એન્ડ there is something. So મારા માટે યુ ઓલ ગાઈઝ આર વેરી ઇક્વલ. અને આઈ વિશ કે તમે જેટલા પણ લોકો છો ને એ લાઈફમાં બહુ જ આગળ વધો. યુ ગેટ ઓલ ધ સક્સેસ એન્ડ એવરીથિંગ, બરાબર. સી યુ કેન કનેક્ટ મી ઓન સોશિયલ મીડિયા. સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમે ગૂગલ પર કૌશલ ગોયલ લખશો, યુ વિલ ગેટ ઓલ ધ થિંગ્સ. અને બીજી એક વસ્તુ, મોટિવેશન, રાઈટ. સેલ્ફ મોટિવેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યાં સુધી તમે મોટિવેટેડ ફીલ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમે કહેવાય ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરી શકો. તો એના માટે મેં એક વસ્તુ અને એક વર્ડ મેં ડેવલપ કરેલો છે. એના માટે આઈ વિલ શેર ધ થિંગ્સ કે હું કેવી રીતે કરું છું. વિડીયો એન્ડ થયો ને ત્યારે તમે એક વસ્તુ જોઈ હશે, યુ કેન, ઇટ્સ ધેટ સિમ્પલ, એવું કંઈ લખેલું હતું, રાઈટ. સો એ કેવી રીતે ડેવલપ કર્યો. મારા માટે ઇન્સ્પિરેશન છે ને એ હંમેશા એક આર્મી ઓફિસર કે ઇન્ડિયન આર્મી હોય છે. વેનેવર આઈ સી લાઈક એની પ્રોબ્લેમ ઇન માય લાઈફ ને હું યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને એક સ્પેસિફિક વિડીયો જોઈ લઉં, પછી વિચાર કરું મારી પ્રોબ્લેમ મોટી કે એની પ્રોબ્લેમ મોટી. ઓલવેઝ આઈ થિંક હા ભાઈ એની પ્રોબ્લેમ, મારી તો કઈ જ નથી. લેટ મી સોલ્વ ધીસ, રાઈટ. શું કરી શકાય, ચલો સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો એન્ડ યુ આર આઉટ ઓફ ધેટ થિંગ. ધીસ ઇઝ હાઉ ટુ ડીલ વિથ કોમ્પ્લેક્સિટી, રાઈટ. તો તમારા માટે મોટિવેશન કોઈ બીજું હોઈ શકે, મારા માટે આર્મી છે. એન્ડ આફ્ટર ધેટ, રાઈટ, ધેટ મોટિવેશન, ધેટ એનર્જી જે મારામાં બિલ્ડ થઈ ગઈ છે અને એ એનર્જીને પછી હું પ્રોપર સોલ્યુશન માટે યુઝ કરું છું. ધેટ ઇઝ હાઉ આઈ એમ બિલ્ડિંગ માય સોલ્યુશન, રાઈટ. So this is how you can continue the things. So whenever you feel demotivated, right, આ ટ્રાય કરી જોજો, કદાચ તમારા માટે પોસિબલ હોય તો. You just stand in front of mirror. તમે તમારા મિરરની સામે ઉભા રહો. તમારી જે આઈઝ છે ને આઈઝ ની અંદર આઈઝ નાખી, રાઈટ, યુ સ્ટેન્ડ સ્ટીલ એન્ડ ગીવ અ શોર્ટ મોટિવેટેડ લાઈન કે યુ કેન, ઇટ્સ ધેટ સિમ્પલ. યુ કેન, ઇટ્સ ધેટ સિમ્પલ. કેમ કે તું કરી શકે છે એ બહુ જ સિમ્પલ છે, રાઈટ. ઓલવેઝ ડુ ધીસ મોટિવેટિંગ લાઈન ટુ યોર પર્ટિક્યુલર લાઈફ, ટુ યોર પર્ટિક્યુલર સેલ્ફ. જ્યારે જઈને તમે તમારા સેલ્ફને મોટિવેટેડ કરી શકશો. એવું જરૂરી નથી કે તમે હંમેશા મોટિવેટેડ હો. ઘણીવાર હું પણ સેડ હોઉં, ઘણીવાર હું પણ અપસેટ હોઉં, બટ to come out of that is how you have to be stabilized, that is how you have to be upgrading, that is how you can achieve two different parts of your life, right? So this is how you can achieve different success in your life. એ સક્સેસ ને મેં કીધું ને ડિફાઇન બધી અલગ અલગ હશે, પણ તમે કેવી રીતે આને એક્ઝિસ્ટન્સમાં મૂકો છો, that is one thing, that is a role model, right? And now એ જે હેશટેગ છે, right, that is used as hashtag, મારું યુનિક હેશટેગ છે. You can search anywhere. તમે ખાલી લખશો હેશટેગ યુ કેન, ઇટ્સ ધેટ સિમ્પલ, યુ કેન ઇઝીલી સર્ચ મી આઉટ ઓન એની સોશિયલ મીડિયા. વાય? એ મારી સ્ટ્રેટેજી હતી કે whenever people want they can search me out. અને એક કમ્પેરિઝન કરજો. when you see two different thing, કે જ્યારે તમારી પ્રોફાઇલ જોવો અને મારી પ્રોફાઇલ જોવો એમાં ડિફરન્સ જોજો કે ડિફરન્સ શું છે,
કે હું મારા ફોટોઝ, તમે તમારા ફોટોઝ મૂકો છો સોશિયલ મીડિયા ઉપર, દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ કે તમે તમારી લાઈફને શેર કરો છો, તમે બતાવો છો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ, ફાઇન, ચલો એમાં બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ સોશિયલ મીડિયાને તમે તમારો પાવર કેવી રીતે બનાવીને યુઝ કરી શકો ને, એ તમે આવડી ગયું, યુ કેન ગ્રેબ ધ વર્લ્ડ ઇન યોર હેન્ડ બાય ધ પ્લેટફોર્મ ઓફ સોશિયલ મીડિયા. એ કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, એનીથિંગ. I hope you understand, right? So this is how you can really achieve the success. This is how you can really make a difference. But to create a difference, first you have to make a difference. And if to be the change, to create a change, you have to be the change. Always remember, right? So this is something. Now we are open for questions. Agar koi na koi questions hoy, so you can share your questions, and then we can move ahead. I will share 1 to 2 different things of success which happened in my life recently, right? So that is related to my success, and that is the pure example that will define કે age is just a number. અને એજ જે છે ને એ ખાલી એક નંબર છે. અગર જો તમે સાચેમાં કંઈ કામ કરી શકતા હોય ને તો like really you can prove that thing very correct. So when it comes to me, right, તો 3 અચીવમેન્ટ હું મારા શેર કરીશ, જે કહેવાય ને ડ્રાસ્ટિક હોય, કદાચ તમારા માટે ઇન્સ્પિરેશન બની શકે. લાસ્ટ યર 2019માં February 13 was the day where that was the day કે જ્યારે I was very luckily I received a mail to meet the Prime Minister Mr. Narendra Modi at Delhi. અને હું 2019માં ત્યારે એમને જ્યારે મળવા ગયો, and 25 મિનિટ્સ મને મીટિંગ માટે એલોકેટ કરવામાં આવી હતી. એ 25 મિનિટ્સની અંદર અમે પ્રોબ્લેમ્સ અને સોલ્યુશન્સ બંનેને ફાઇન્ડ કરી, અને એમને મને એવું કીધું કે એક બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, દેટ ઇઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ. શું તમે આના માટે કામ કરવા માંગશો? તો ગવર્મેન્ટ વિલ સપોર્ટ યુ. મને ત્યાંથી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી, એન્ડ આઈ વોઝ સર્ટિફાઈડ એઝ ઓફિશિયલ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ ટ્રેનર ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ, રાઈટ? તો આ એક મારા માટે એક સક્સેસ હતું. આઈ વર્ક વિથ 2 ministries in India, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, right? So these are the both things with ministries which I am working. And the second success which I would like to share કે આપણા અલગ અલગ ઇન્ડિયાની અંદર પ્રેસિડેન્ટના હાથથી, ઇન્ડિયાના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એમના હાથથી, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના હાથથી અલગ અલગ એવોર્ડ્સ આપવામાં આવતા હોય છે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ પદ્મશ્રી, પદ્મવિભૂષણ, રાઈટ? તો આપણા ગણપત યુનિવર્સિટીના પેટ્રોલિયમ ચીફ મિસ્ટર ગણપત પટેલ, રાઈટ, આપણે પ્રેમથી એમને ગણપત દાદા કહીએ છીએ, એમને આ એવોર્ડ લાસ્ટ યર મળ્યો હતો, રાઈટ, પદ્મશ્રી એવોર્ડ. સો વી નો હિમ લાઈક પદ્મશ્રી ગણપત પટેલ. સો that is something કે તમે બહુ જ ફેન્ટાસ્ટિક કામ કર્યું હોય, તમે કંઈક એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી કામ કર્યું ફોર ધ સોસાયટી, યુ હેવ ક્રિએટેડ યોર ઓન એક્ઝિસ્ટન્સ, યુ હેવ ક્રિએટેડ સમથિંગ વેરી ડિફરન્ટ, ત્યારે આ એવોર્ડ મળતો હોય છે. એવી જ રીતે એક રાષ્ટ્રીય યુવા પુરસ્કાર મળતો હોય છે, રાઈટ? સો એ રાષ્ટ્રીય યુવા પુરસ્કાર જે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ નેશનલ યુથ એવોર્ડ. એના માટે બહુ જ બધા લોકો એપ્લાય કરતા હોય છે, અને એમાંથી અમુક લોકો સિલેક્ટ થતા હોય છે સેમીફાઇનલ રાઉન્ડ માટે. તો લાસ્ટ 3 yearsની અગર હું વાત કરું તો 25 લાખ એપ્લિકેશન્સ આવી હતી, 25 લાખ એપ્લિકેશન, અને એ 25 લાખ એપ્લિકેશન્સમાંથી ખાલી 100 જણ સિલેક્ટ થયા છે. અને એ જે 100 જણ સિલેક્ટ થયા છે એમાં મારું એક નામ છે ફ્રોમ ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત, રાઈટ? સો આઈ બીન સિલેક્ટેડ એઝ અ સેમીફિનાલિસ્ટ ઇન ફોર ધ નેશનલ યુથ એવોર્ડ. ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ આઈ ડીડ ફોર ધ સોસાયટી. મેં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે, એન્ડ નાઉ આઈ એમ કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ દેટ થિંગ ટુવર્ડ્સ નેશન બિલ્ડિંગ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ સમથિંગ. અને હવે એ 100 જણમાંથી ખાલી 30 જણ હશે આખા ઇન્ડિયા લેવલ પર કે જેને આ એવોર્ડ નોમિનેટ કરવામાં આવશે, right? And that award is the highest category of award in India level. કોઈને એવું કહે ને કે ભાઈ હું નેશનલ યુથ અવોર્ડી છું, તમારા નામની આગળ એવું લાગે નેશનલ યુથ અવોર્ડી કૌશલ ગોહિલ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઇટસેલ્ફ અ સક્સેસ. તમે ક્યાંય પણ જઈને ઉભા રહો ને તો એ તમને એક અલગ રિસ્પેક્ટથી જુએ, કોઈ ગવર્મેન્ટ ઓફિસ હોય કે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ જગ્યા હોય, રાઈટ? એન્ડ ધ થર્ડ સક્સેસ જે કદાચ મને હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ રિસીવ થઈ છે, એન્ડ દેટ ઇઝ સમથિંગ આઈટીઆઈ બધા લોકોને ખબર હશે, રાઈટ? તો જુનાગઢની અંદર એક માલ્યા હટીના કરીને આઈટીઆઈ છે. તો આઈ હેવ બીન સિલેક્ટેડ એઝ ધી યંગેસ્ટ વાઇસ ચેરપર્સન ઓફ દેટ આઈટીઆઈ. તો એ આઈટીઆઈ ની અંદર 1200 છોકરાઓ સ્ટડી કરે છે, એન્ડ દેટ ઇઝ સમથિંગ દે આર નાઉ બીંગ કે અંડર મારા ગ્રૂમ થશે મારા અંડરમાં, એન્ડ આઈ એમ બીન ધી વાઇસ ચેરમેન ઓફ દેટ આઈટીઆઈ under the hands of government. That is the government ITI, right? So this is something what I have created a success. આખા ઇન્ડિયા લેવલ પર જેટલી પણ આઈટીઆઈ છે એ આઈટીઆઈ ની અંદર વાઇસ ચેરપર્સન કોઈ 21 એજનો છોકરો કદાચ નહીં હોય,
but I have been that an example. So this is an example which I am reflecting to you. You can also be that thing. જે વસ્તુ મારામાં છે તમારામાં પણ છે, રાઈટ? મને પણ 2 આંખો છે, તમને પણ એ જ છે, મારી પાસે પણ એ જ બોડી છે જે તમારી પાસે છે. યુ શુડ બી વેરી લકી કે તમને બોડી ફૂલ ભગવાને આપી છે. ઘણા એવા ડિસેબલ લોકો છે કે જેને કરવું હોય છે છતાં નથી કરી શકતા, અને લોકો કરવા માટે એક સ્પિરિટ છે, તો એ ગમે તે અપંગ હોય કે બ્લાઇન્ડ હોય કે પણ હોય, સ્ટીલ દે આર ધ વેરી સક્સેસફુલ પર્સન ઇન ધેર ઓન લાઈફ જ્યારે એ વસ્તુ પોતાના ઉપર આવે. That is something how the things work, right? So this is what this was all about, short about me. This was all about my life. This was all about the skills તમે જે જનરેટ કરી શકો છો. બહુ નાની નાની વસ્તુ જે આવું તમને કોઈ કહેશે નહીં, કોઈ તમને ડેવલપ કરતા નહીં શીખવાડે. But this is how you can achieve the things, right? So I'll end my speech over here. Thank you so much for listening to me. And once again, I'd like to thank Ganpat University, Institute of Technology, BS Polytechnic, and all the faculties, Ankit Raval sir, KP Patel sir, Bhaskar sir, for listening to me and providing me a platform કે હું કદાચ આ youth ને જે પણ નાનું મોટું ટ્રેનિંગ કે સજેશન આપી શક્યો હોઉં, and કદાચ એ સક્સેસફુલ આપણી યુનિવર્સિટી કે આપણી કોલેજનું નામ આગળ જઈને એક્ઝિસ્ટન્સમાં મૂકે, તો રિયલી દેટ વુડ બી રીલી પ્રાઉડ ફિલિંગ. અને એ બહુ સારી ફિલિંગ હોય. એક કહેવાય ને સેકન્ડ પેરેન્ટ આપણે ફેકલ્ટી કહેવાય. અને જ્યારે એ એવું કહે કે મારા કોલેજનો સ્ટુડન્ટ કે મારો સ્ટુડન્ટ કે મારા હાથની અંડર ભણેલો સ્ટુડન્ટ, એ એમના માટે સૌથી પ્રાઉડ મોમેન્ટ કહેવાય. તો યુ બી ધેટ રીઝન. જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે તમે એ રીઝન બનો એક સ્ટુડન્ટ તરીકે, અને તમારા લાઈફમાં તમને બધાને સક્સેસ મળે. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you so much, Kaushal, for the wonderful narration during this 1.5 hour. Thank you so much. Yes. જે કૌશલે કહ્યું એ પ્રમાણે મારે તમને 2 વસ્તુ જસ્ટ સમરાઇઝ કરવી છે. આઈ થિંક લાસ્ટ સેમિનાર આપણે જ્યારે કર્યો બેઝિક્સ ઓફ કોમ્પ્યુટર, ત્યારે મેં તમને કહેલું કે રિઝલ્ટ ઉપર એટલો ફોકસ નહીં કરો, બટ પ્રોસેસ ઉપર પણ એટલો જ ફોકસ કરો, કોન્સન્ટ્રેશન કરો, અને એમાં તમારું હાર્ટ આઉટ આપી દો, તો પ્રોસેસ જ તમને લીડ કરશે રિઝલ્ટ માટે, રાઈટ? અને જે કૌશલે લાઈફ સ્કિલ વિશે તમને જે પૂરી જર્ની સમજાવી છે, આઈ થિંક મેં એક ગ્રુપમાં તમને 7 જુલાઈ એક ટાસ્ક આપેલું, વોલેન્ટરી ટાસ્ક હતું, જેને કરવું એ કરી શકે. મેં તમને કીધું હતું કે તમે કોઈ બી આર્ટિસ્ટિક વેમાં, કોઈ પણ વેમાં તમે 3 વસ્તુને ડિફરન્શિએટ કરો, દેટ ઇઝ ગ્રોથ, સક્સેસ એન્ડ પ્રોગ્રેસ. સો નાવ કૌશલનો જે આ 1.5 કલાકનો સેમિનાર છે, તમે ખબર પડી હશે કે ગ્રોથ, પ્રોગ્રેસ અને સક્સેસ શું છે. તો નાવ યુ કેન પુટ યોર આઈડિયા એન્ડ યુ કેન વોટ્સઅપ મી વોટ એવર યુ થિંક રિગાર્ડિંગ ધીસ 3 વર્ડ્સ: ગ્રોથ, સક્સેસ એન્ડ પ્રોગ્રેસ, રાઈટ? હવે જે આગળનું છે, હું સરને કેપી પટેલ સર, પ્રિન્સિપાલ ઓફ ડિપ્લોમા સ્ટડીઝ, ગણપત યુનિવર્સિટી, સરને આવકારીશ કે સર આપ આજના સેમિનાર વિશે 2 વર્ડ્સ કહો. પ્રોફેસર કેપી પટેલ સર. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yeah. So thank you very much, Kaushal, for sparing your time. You are a proud alumni. हमने as a faculty, as a institute, એક એવો ગર્વ થાય કે અમારા ત્યાંથી કૌશલ જેવા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી અને જીવનમાં પ્રસિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે. કૌશલે એના પોતાના જીવનના ઉદાહરણ, અમુક અનુભવોને શેર કરી અને લાઈફ સ્કિલ વિશે તમને માહિતી આપી. તમે કઈ રીતે તમારા જીવનમાં આગળ વધી શકો તેનું માર્ગદર્શન આપ્યું. આશા છે કે તમને બધાને આમાં ખૂબ મજા આવી હશે. નોર્મલી કેવું હોય કે 2 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકોને યાદ રહે. કાં તો એકદમ ધમાલીઓ હોય, આડી અવડી એક્ટિવિટીઓમાં હોય, અથવા બહુ જ હોશિયાર હોય. કૌશલે એક અલગ કેટેગરી ઊભી કરી છે. એના સ્ટડીઝમાં એના પરફોર્મન્સ, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પરફોર્મન્સની સાથે સાથે એનું સોશિયલ કોન્ટ્રીબ્યુશન, જે એણે સોસાયટીમાં જે એનું યોગદાન રહ્યું છે, એ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપણી અમારી યુનિવર્સિટીના મિશનને ફૂલફિલ કરે છે. યુનિવર્સિટીનું મિશન પણ એવું જ છે કે સોશિયલ અપલિફ્ટમેન્ટ થ્રુ એજ્યુકેશન, સમાજનો વિકાસ વિદ્યા દ્વારા. એવી જ રીતે કૌશલ પણ સમાજના વિકાસ માટે ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યો છે, ઘણું ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છે, સાથે સાથે સારો અભ્યાસ પણ કરી ચૂક્યો છે. એનું પરફોર્મન્સ પણ બહુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી રહ્યું છે. એટલે એ રીતે એણે આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. નહીં કે વ્હાઇટ શર્ટની અંદર બ્લેક શર્ટ પહેરીને
એ વ્હાઈટ શર્ટની અંદર સેફ્રોન શર્ટ પહેરીને ઉભરી આવેલું એક વ્યક્તિત્વ છે. We'll always remember you, Kaushal, and we are really proud that you have got many awards from different organizations. Even Ganpat University દ્વારા પણ એને સ્ટુડન્ટ અચીવમેન્ટનો એવોર્ડ મળેલો છે. He has also met with our Prime Minister, and recently you are also been shortlisted for Youth Award from our President of India. We congratulate you for that, and we wish you all the best for that. આશા રાખું કે આવી રીતે જીવનમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતા રહો અને યુનિવર્સિટીનું નામ રોશન થતું રહે. જેમ કહેતા હોઈએ છીએ ને કે આપણે કોઈ યુનિવર્સિટી કે કોઈ સ્કૂલમાંથી ભણીને ગયા હોય ત્યારે આપણે યાદ કરીએ કે હું આ સ્કૂલમાંથી ભણ્યો છું, બરાબર છે, પણ અહીંયા તો ઊંધું થયું. એના ગયા પછી અમે યાદ કરીશું કે કૌશલ અમારી યુનિવર્સિટીમાંથી ભણીને ગયો છે. So these are the kind of persons we want to create from our university. I hope his guidance, his vision and his experience will help you a lot to uplift yourself and do something for the society and build our nation and bring into the front line of the world. Thank you very much, Kaushal. Thank you, Bhaskar Bhai. Thank you, Ankit, entire team of Ganpat University for organizing this session on Sunday and making it meaningful. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Whatever the support that you are giving every now and then. Now adding some words to the KP Patel sirs. If Kaushal can, then we can, right? So આજે જેટલા બી સ્ટુડન્ટ્સ છે અહીંયા જોઈન એ આ પ્રે કરી શકે છે અને એક ટેક લઈ શકે છે કે આપણે પણ કરી શકીએ છીએ. હવે મારે એ વ્યક્તિને ઇન્વાઇટ કરવા છે જેને કૌશલની એક્ટિવિટી બહુ નજીકથી નિહાળી છે. એવરી ટાઈમ એમને એને કંઈ ફીડબેક આપ્યા છે, એના જોડેથી ફીડબેક પણ લીધેલા છે. The head of the department, Computer and IT, Professor Bhaskar Patel sir. Over to you, sir, for conclusion ceremony. Thank you very much, Ankit, for inviting me. First of all, I would like to thank you to Kaushal. Kaushal, આજે 1.5 કલાક સુધી અમારા નવા એડમિટ થનારા છોકરાઓને તમે ખૂબ સુંદર રીતે ગાઈડ કર્યા છે. કોલેજ લાઈફમાં શું કરવું, કેવી રીતે કોલેજ લાઈફ જીવવી, સાથે સાથે એક ગોલ સાથે લાઈફ જીવવી, એનું બહુ જ સુંદર રીતે તમે આ વિદ્યાર્થીઓને ગાઈડલાઈન આપી છે. અને આ છોકરાઓ 100% મને આશા છે કે તમારું આ 1.5 કલાકની સ્પીચ એને 100% યાદ રાખશે, જીવનમાં ઉતારશે. અને એક સુંદર વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે એજ્યુકેશન ઇઝ અવર સ્ટ્રેન્થ. એટલે આજે તમે આજે જે કૌશલ કરી રહ્યો છે ડ્યુ ટુ ઓનલી હિઝ એજ્યુકેશનની સાથે સાથે એને ઘણા બધા વિચારો કરીને આજે સોસાયટીને પણ ઘણું બધું એ યોગદાન આપી રહ્યો છે. આપણે પણ એના જેવા બનવાનું છે. તો આપણે એને આપણા રોલ મોડલ તરીકે આજે એને સ્વીકારી શકીએ છીએ, એની એક્ટિવિટી જોઈ શકીએ છીએ. ફ્યુચરમાં પણ આવા બધા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ આપણે કરવાના પ્લાનમાં છીએ. તો કૌશલ, હું તને એડવાન્સમાં કહી દઉં છું કે આગળ પણ અમે તને ઇન્વાઇટ કરીશું અને 100% તારા નોલેજનો ઉપયોગ કરીશું વિદ્યાર્થીઓ સાથે. નોટ ઓનલી ફોર અવર diploma and not only our computer department but also we can also use for the Ganpat University in common platform. Yes. So આપણે કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખાસ એક વસ્તુ આપણે ध्यान રાખીએ કે સપના જોવાના છે પણ સપના સૂતી વખતે નહીં, જાગતા સપના જોવાના છે અને એ જ સપના આપણે જીવનમાં સાકાર કરવાના છે. ઊંઘતા તો સપના બધા જોઈએ પણ જે જાગતા સપના જોવે અને જે સપના તમને ઊંઘવા ના દે, ધેટ ઇઝ અ રિયલ ડ્રીમ. અને જો એવા ડ્રીમ સાથે આપણે કોલેજ લાઈફમાં આવીશું અને કૌશલે જે પ્રમાણે તમને ગાઈડ કરે એ પ્રમાણે જો આપણે આપણું કામ કરીશું તો ચોક્કસથી આપણે જીવનમાં સફળ થઈ શકીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન કૌશલ, and thank you very much Professor KP Patel sir. You have also spared your valuable time and attend our seminar. Thank you Ankit and all the audience. Thank you very much. તમે પણ 1.5 કલાક સુધી કોન્સન્ટ્રેશન રાખીને આખો સેમિનાર અટેન્ડ કર્યો. આપણે હજુ તમારું એજ્યુકેશન સ્ટાર્ટ થાય પહેલા આવા ઘણા બધા સેમિનાર તમને ઓર્ગેનાઇઝ કરીશું, તમને ઇન્ફોર્મ કરીશું, જેથી કરીને તમે કોલેજમાં આવો એ પહેલા તમે ગ્રૂમ થઈ જશો.
એઝ વેલ એઝ આપણે આ વખતનું આખું સેમિસ્ટર આવી રીતે ઓનલાઈન ભણવાનું છે, તો આવા વેબિનાર એટેન્ડ કરીને તમને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની પણ ઘણી બધી માહિતી મળી જશે અને યુ આર ઓલ્સો ફેમિલિયર વિથ ધીસ પ્લેટફોર્મ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ઓલ ધ Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, sir, for always encouraging me and supporting me and allowing me to just give my best shot. And thanks, Kausal, for accepting my invitation and making this time very, very important, very learning experience for the upcoming youth of Ganpati University. And hopefully, this student can take your place whenever time comes. નાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને લિંક મોકલી છે ચેટ બોક્સમાં, જે આ સેમિનારના ફીડબેક માટે છે. તો આપ આપનો વેલ્યુએબલ ઓનેસ્ટ ફીડબેક એમાં અમને આપશો, જેથી અમને ખબર પડે કે આવનારા સમયમાં તમને કેવા ટાઈપના ટોપિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો અમે એ પ્રમાણે એકોર્ડિંગલી સ્પીકરને ઇન્વાઇટ કરી શકીએ ને તમને સારામાં સારું આ જે ટાઈમ છે એડમિશન પ્રોસેસ પતે ત્યાં સુધી તમને અમે વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ કરાવી શકીએ. સો થેન્ક યુ સો મચ વન એન્ડ ઓલ. If everybody is interested, then we can take one screenshot with your picture. So everyone can just turn on your camera so that we can click one picture. Just turn off your mic. Bhaskar sir, તમે પણ એક સ્ક્રીનશોટ લેજો જેથી પિક્સ આવે અને હું પણ લઉં છું. ઓકે ઓકે. Okay, so this was it from our side. Hopefully તમે feedback આપી દીધેલો છે and now you can leave the meeting. Kausal, thank you so much. Yes, sir. Thank you so much. Thank you very much. Once again. Thank you so much. It's my pleasure to be here. Thank you so much. Okay. Now I'm requesting all the participants, you can just click on that red button and you can leave the meeting. તમે meeting left કરી શકો છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. આશા રાખીએ છીએ કે આ 1.5 કલાક તમારા જીવનમાં બહુ મહત્વનું યોગદાન આપી લેશે અને આપ પણ આ પ્રમાણે પોઝિટિવ સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ પર્સન બનશો. સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ યુનિવર્સિટી, ગણપતિ યુનિવર્સિટીના. આભાર.